Good evening, friends. Good evening. Happy a happy Foundation Day to the amazing residents of Athashri, and cheers to another year of togetherness. Well, to begin with a few words about our Foundation Day, the idea of celebrating Foundation Day of Athashri C took roots since all the residents here wanted to have an yearly get-together to have some fun and enjoyment for a peaceful coexistence. The day for celebration was fixed for the 15th of March, since that was when our deed of declaration was filed with the authorities. So last year on 15th of March 2024, our Foundation Day was first celebrated. A day when all of us came together to be one big family. Being the first year of celebration, they started with Udat Shanti Puja in our very own hall. The puja was conducted by 4 ladies from Jnana Prabodhini, Pune, and was attended by all our residents. Among the guest list, we had Mr. Shashank Paranjpe, Managing Director of PSCL, Dr. Raikar, CEO of AHPL, and they graced the occasion. The puja was followed by a well-organized lunch where more than 200 residents joined. Among them were Mr. Kiran Shinde of AHPL, Mr. Santosh Wable, our resident manager, and also our staff members. About 25 volunteers worked hard to make the day a success. Thus, an example was set to celebrate the Foundation Day of Athashri C every year, so that the residents stay connected, fostering a sense of belonging and encourage social interaction. With that in mind, we have tried our best to organize the day today with a festive spirit by arranging interesting program put up by our own Athashrians. This is followed by dinner where our resident members can come together, interact with other residents, as well as the new residents who have come in and have fun of coming together as a one big family again. Wishing you all good health, happiness, and many more years of harmony and laughter in this Athashri. Now, to proceed with today's program, it's indeed a matter of pride that we have so much of talent in Athashri. To begin with, we have one of our resident members, Jayashree Ghalsasi, who has beautifully woven her experience in Athashri into a poem. Let's watch it through her audio-visual presentation. And I kindly request all of you to put your mobile on silent mode. Over to Jayashree now. मी जयश्री घळसासी, मी एक स्वरचित कविता सादर करते. आज अथश्री बांधेल सी बिल्डिंगचा वर्धापन दिन आहे. त्या निमित्ताने माझी ही कविता सर्व अथश्रीकरांना समर्पित करते आणि सर्व अथश्रीकरांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. कवितेचं नाव आहे ज्येष्ठ निवास अथश्री. घेऊन मनी योग्य निर्णय, घेऊन मनी योग्य निर्णय, स्वघराची कवाडे बंद केली. घेऊन मनी योग्य निर्णय, स्वघराची कवाडे बंद केली. प्रवेशिता प्रवेशिता या ज्येष्ठ निवास संकुली, प्रवेशिता या ज्येष्ठ निवास संकुली, हुदूर अंतरीची शांत झाली, हुदूर अंतरीची शांत झाली. भेटता समवयस्क मित्रमंडळी, भेटता समवयस्क मित्रमंडळी, आप्तांची मांडली आली, हलकेच
विस्मृतीत गेली. भेटता समवयस्क मित्रमंडळी, आप्तांची मांदियाळी हलकेच विस्मृतीत गेली. रुजले नवे स्नेहबंध, रुजले नवे स्नेहबंध, तसे पाहता माणसे सारखीच इथे तिथे सर्वत्र. रुजले नवे स्नेहबंध, तसे पाहता माणसे सारखीच इथे तिथे सर्वत्र. इथे आरामाची विश्रांती, इथे आरामाची विश्रांती, सर्वांशी मेलजोल. इथे आरामाची विश्रांती, सर्वांशी मेलजोल. खाणे पिणे फिरणे, खाणे पिणे फिरणे, गप्पा गोष्टींची मैफिल. इथे आरामाची विश्रांती, सर्वांशी मेलजोल. खाणे पिणे फिरणे, गप्पा गोष्टींची मैफिल. सरत्या कालोखात, सरत्या कालोखात एक एक स्नेहबंध जात हरवत. सरत्या कालोखात एक एक स्नेहबंध जात हरवत. परी नवीन स्नेहबंध गुंफीत, परी नवीन स्नेहबंध गुंफीत. हा ज्येष्ठ निवास उभा ताठ, हा ज्येष्ठ निवास उभा ताठ. धन्यवाद. That was indeed, your creative poetry was indeed really good, Jayashree. Thank you so much. Now to proceed with the program, I hand over the mic to our friend Ramakrishna Atre. हॅलो, आवाज येतोय शेवटपर्यंत ना? नाही येत आहे गणेश? हॅलो, ओके. नमस्कार. आजचा आपला दुसरा वर्धापन दिन आहे. मागचा जो वर्धापन झाला तो आपण धार्मिक वर्धापन दिन म्हणून साजरा केला होता आणि आताचा जो वर्धापन दिन आपण साजरा करतोय तो साहित्यिक वर्धापन दिन म्हणून साजरा करतोय. आज आपल्याला लाभलेले जे पाहुणे आहेत त्यांचा साहित्याशी जवळचा संबंध आहे. मूळचे डोंबिवलीकर पण आता श्रीवासी यांनी नोकरी जरी बँकेत केलेली असेल तरी त्यांचा पिंड साहित्यिकाचाच म्हटला पाहिजे. 35 वर्षे स्वतःची प्रकाशन संस्था त्यांनी चालवली. 33 वर्षे त्यांनी लायब्ररी चालवली. 10 ते 15 ग्रंथ प्रदर्शनं त्यांनी भरवली आणि एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर त्यांनी कथा कादंबऱ्या अशी 10 पुस्तकं लिहिलेली आहेत. आता इतकं सगळं आणि बऱ्याचशा इंग्रजी पुस्तकांचं मराठी अनुवाद देखील केलेला आहे. आता एवढं सगळं केलं म्हणजे पुरस्कार हे आलेच. राज्य शासन पुरस्कार, साहित्य परिषदेचे पुरस्कार, रोटरी क्लबचे पुरस्कार. पण हे सगळे भरपूर पुरस्कार जरी त्यांना मिळालेले असतील तर त्यांना स्वतःला भावलेला एक पुरस्कार आहे तो म्हणजे त्यांना आदर्श डोंबिवलीकर पुरस्कार मिळालेला होता. तो त्यांना फारच भावलेला आहे आणि ते योग्य पण आहे. आता मी त्यांना विचारलं की सध्या तुम्ही काय करता, तर त्यांनी मला सांगितलं की मी संपादन आणि मुद्रित शोधन करतो. आता आपल्या भाषेला जो दर्जा मिळालेला आहे मला थोडीशी लाज वाटली. म्हणलं देशपांडे हे जे तुम्ही सांगताय संपादन तेवढं कळलं, मुद्रित शोधन म्हणजे काय? तर ते म्हटलं हो एडिटिंग आणि प्रूफ रिडिंग. मग मला ते बरोबर कळलं हे काय करतात ते मला कळलेलं आहे. आता नुकतंच एक साधारणपणे 3 आठवडे झाले असतील एका पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभाला मी त्यांच्याबरोबरच गेलो होतो. त्या पुस्तकाचं नाव होतं तो नक्की कुठून आला. त्या कोरोनावर आधारित असलेल्या पुस्तकाचं जे लेखन आहे ते व्हायरोलॉजिस्ट
डॉक्टर मिस्टर आणि मिसेस भौलीकर यांनी ते लिहिलेलं पुस्तक आहे. त्या पुस्तकाचं संपूर्ण प्रूफ रिडिंग हे देशपांडेंनी केलेलं आहे आणि संपादनाला पण त्यांची भरपूर मदत झालेली आहे की तिथे डॉक्टर भौलीकर यांनी पण आपल्याला सांगितलेलं होतं. देशपांडेंचा एक खटके पैलू मला कळलेला आता तो म्हणजे त्यांच्या घरामध्ये 125 वर्षाची कीर्तन परंपरा आहे आणि देशपांडेंनी पण म्हणजे त्यांच्या आजोबांपासून चालू असलेली परंपरा ही त्यांनी पुढे नेली होती पण त्यांनी खंडित केलेली आहे. म्हटलं तुम्हाला हा मंच आम्ही कधी पण तुम्हाला अवेलेबल करून देऊ पण तुम्ही इथे आता कीर्तन करत जा आणि त्यांनी तसे कबुली दिलेले की मी इथे कीर्तन करीन म्हणून. कारण म्हणलं आम्ही सगळ्या गोष्टीची दाद देतो सगळ्यांना तर तुमच्या कीर्तनाला पण नक्की देऊ. आता कीर्तन म्हटलं म्हणजे कीर्तनकाराला संगीत यावं लागतं, नाट्य यावं लागतं, मुख्य म्हणजे कथा यावी लागते आणि ही जी कथा आहे तर हा देशपांड्यांचा कथा जो आहे ना तो त्यांचा पिंडच आहे कथाकथनाचा. त्यामुळे आपल्याला कथाकथनासाठी आज आपल्याला जे लाभलेले देशपांडे यांना आपण आमंत्रित केलेलं आहे. तर मी आता देशपांड्यांना अशी विनंती करतो की तुम्ही तुमच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करा. तत्पूर्वी तुम्हाला टोकन आम्हाला गिफ्ट जी द्यायची आहे ते आमचे अध्यक्ष वैशाली वैद्य या तुम्हाला देतील. हां ठीक आहे देशपांडे तुम्ही वरती स्थानापन्न होऊ शकता. आणि देशपांडेची आजच मला कळलेली गोष्ट आपण त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. हा ताजा कलम जसं पेपरमध्ये असतो ना तसाच आहे की महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकापदी त्यांचं आजच संपादक म्हणून निवड झालेली आहे. त्यामुळे मला असं वाटतंय देशपांडे हा सगळा योग आहे ना हा आतश्रीमुळेच जुळून आलेला आहे. तुमचं सर्व त्याच्यामध्ये आहे, सर्व तुमचं स्किल सगळं आहे तुमच्याकडे, विद्वत्ता सगळं आहे. पण हे जे सगळं होत आहे ना हे आतश्रीमुळे नक्की होत आहे असं मला तर वाटतंय. 3 पुस्तकं नाही 3 पुस्तकं तुमची झाली. हे हित आल्यानंतर यांची 3 पुस्तकं प्रकाशित झाली. जी मी 10 पुस्तकं म्हणली त्यातली 3 आत्ता प्रकाशित झाली आणि आज ते संपादक म्हणून पण झालेले आहेत. तर आतश्री वासियांना हे क्रेडिट आहे की आपल्याकडे एखादी व्यक्ती जर नवीन आली ही ते फुलते हे नक्की आहे. तेव्हा धन्यवाद. I request Vaishali Vaidya, President of Autonomia, please honor Mr. Deshpande. हे लवकर आपल्याला 5 मिनिटं झालं पाहिजे. काहीच आवश्यकता नव्हती, काही आवश्यक नव्हतं. त्यांना तुम्ही बोलवा हा चालेल चालेल ठीक आहे. आवाज येतोय शेवटपर्यंत. अत्र्यांनी खूपच कौतुक केलेलं आहे माझं. त्या कौतुकाला थोडं जागलं पाहिजे असं मला वाटतं. प्रथम या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्ताने आपला आतश्री वासियांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि कार्यक्रम सुरुवात करतो. मित्रांनो, मी मागच्या 1 जूनला आतश्रीमध्ये आलो. त्यावेळेला इथे पावसाळा होता, नंतर थंडी सुरू झाली, हिवाळा सुरू झाला, आता उन्हाळा आहे. परंतु आतश्रीमध्ये पाऊल ठेवल्यापासून मला एक जिव्हाळा नावाचा ऋतू इथे जाणवतो. आणि ह्या आतश्री वास्तूचं दिखाऊपणा नसलेलं देखणेपणा आणि भपकेबाजपणा नसलेलं भव्यता ही माझ्या मनात भावली आणि इथे मी खरोखर रमलो. कथा सांगण्यापूर्वी मला असं वाटतं की कथा वाङ्मयाचा इतिहास मी मोजून 2 मिनिटात सांगेन. कथा वाङ्मयाला भारतीय भाषांमध्ये दीर्घ परंपरा आहे. अश्वघोषाने सूत्रालंकार नावाचा ग्रंथ इसवी सनाच्या 1ल्या शतकात लिहिला होता.
क्षेमेंद्राने बृहत्तर मंदिरी लिहिली, गुणाढ्याने सोमदेवाने कथा सरित्सागर लिहिलं, सोमदेवाने पण बृहत कथा लिहिली. ह्या सगळ्या कथांचा इतका प्रसार झाला की सोमदेवाने जो 22,000 श्लोकांचा कथा सरित्सागर ग्रंथ लिहिला, त्याचा जर्मन कवी आणि तत्वज्ञ पेंझर यांनी 10 खंडामध्ये इंग्रजीमध्ये ओशन ऑफ स्टोरीज म्हणून त्याने प्रकाशित केलेले आहेत. आणि विष्णू शर्माचा पंचतंत्र मधल्या अनेक कथा ह्या हिसाब नदीमध्ये आहेत. हितोपदेश असेल, सिंहासन 32 असेल किंवा नीती बोध कथा असतील, ह्या सगळ्या कथा या कथा सरित्सागर मधून आलेल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर भारतावरती राज्य करणारा हाल नावाचं म्हणजे सातकर्णी नावाचं जे कुटुंब होतं ते 450 वर्ष राज्य केलं होतं. इसवी सन पूर्व 200 वर्ष आणि इसवी सनानंतर 250 वर्ष. या सातकर्णी घराण्यामधला राजा हल ज्याने आपल्या प्रजेकडनं अनेक कथा मागवल्या होत्या आणि त्यातल्या त्यांनी फक्त 700 कथा निवडल्या आणि त्याचा गाथा सप्तशती, गाथा सप्तसई म्हणून होता. आणि त्याच्यावरती राजाराम शास्त्री भागवत म्हणजे गौरी आपल्या दुर्गा भागवतांचे वडील त्यांनी खूप मोठा लेख लिहिला होता आणि नंतर सहज जोगळेकरांनी लेख लिहिला. तर अशी कथेची परंपरा मराठी वाङ्मयामध्ये आहे. आणि ही कथा महाराष्ट्रामध्ये घरोघरी पोहोचवण्याचं काम 60 ते 70च्या दशकात 1960 ते 1970च्या दशकामध्ये शंकर पाटील, दमा मिरासदार आणि व्यंकटेश माडगुळकर यांनी घरोघरी पोहोचवली. त्याच्यानंतर बप्पू काळे आणि शन्ना नवरे यांनी शन्नारामच्या डोंबिवलीचे त्यांनी हे कथा अनेकांच्या घरी पोहोचवली. आणि स्त्री कथाकारांमध्ये आपले ते प्राध्यापक जया परंपे, त्यांची मैत्रीण माधवी घारपुरे आणि बोरीकरांच्या वीणबाई रेखा बैजल यांनी ह्या स्त्री कथाकारांनी पण खूप नाव कमवलं. त्यांच्याच एक पाईक म्हणून मी इथे आपल्यासमोर उभा आहे आणि मी कथा सांगायला सुरुवात करतो. मी भाव्यांना, आत्यांना आणि इव्हन अंबुजा मॅडमला असं विचारलं की कथा नेमक्या कोणत्या सांगू, म्हणजे सेंटिमेंटल कथा सांगू की गूढ कथा सांगू. मला स्वतःला गूढ कथा आवडतात, पण मी आधी एक सेंटिमेंटल कथा सांगतो, मग एक गूढ कथा सांगतो आणि नंतर तुमचा आग्रह पाहून मी गूढ कथा सांगायची की सेंटिमेंटल सांगायची ते ठरवतो. टोटल 3 कथा मी सांगेन. एक लक्षात घ्या, कोणती सेंटिमेंटल कथा असेल किंवा गूढ कथा असेल, या कथेच्या सुरुवातीला तुम्ही कथेची सुरुवात आणि कथेचा शेवट तुम्ही ध्यान लक्ष देऊन ऐका, म्हणजे तुम्हाला ती कथा नीट आकळेल. नुसती करणार ती आकळेल. पहिली कथा मी सांगतोय त्या कथेचं नाव आहे इट जस्ट कॅन हॅपन. इट जस्ट कॅन हॅपन. कथा प्रथम पुरुषी एकवचनी आहे. मी सुरुवात करतो. मित्रांनो, तुम्ही मला नेहमी असं म्हणता ना की तू इतका प्रवास करतोस, इतक्या लहान वयामध्ये तुला इतके भरपूर अनुभव आलेले आहेत, तर तुझे प्रवास संबंधी किंवा तुझे अनुभव काय ते आम्हाला सांग. पण मी नेहमी ते टाळतो, मी सांगत नाही तुम्हाला. पण आज मात्र मी ठरवलंय की माझ्या आयुष्यातला एक महत्वाचा प्रसंग तुम्हाला मी सांगणार आहे. तो प्रसंग ऐकला की तुम्ही म्हणाल की हा थापण आहे, असं घडणं शक्य नाही, हा खोटं बोलतोय, हा नामर्द आहे, हा थापण आहे. पण मी तुम्हाला वारंवार एकच सांगेन की ज्या गोष्टी देवादिकांना जमत नाही, ज्या गोष्टी संतांना जमल्या नाहीत, त्या गोष्टी माझ्यासारख्या यत्किंचित माणसाला जमल्या आणि ते सुद्धा विनासायास अजिबात प्रयत्न न करता. येस, मी तुम्हाला हेच सांगेन की इट जस्ट कॅन हॅपन. ऐका तुम्ही. तुम्हाला माहिती आहे, मी शाळेमध्ये असल्यामुळे आधी हुशार होतो. मी एमकॉम विद्यापीठामध्ये पहिला आलो. नंतर मला इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबादला, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट IIM अहमदाबादमध्ये प्रवेश मिळाला. आणि 2-2.5 वर्षामध्ये मी IIM मधनं मी मॅनेजमेंटचा कोर्स पूर्ण केला फायनान्समध्ये. आणि कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये मला एका मल्टीनॅशनल कंपनीत ज्युनियर एक्झिक्युटिव्ह म्हणून नोकरी मिळाली. माझ्या अंगाच्या हुशारीमुळे मी 2-4 वर्षात ज्युनियर एक्झिक्युटिव्ह आणखी वरचं प्रमोशन मला मिळालं आणि मी कंपनीचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून झालो. आणि आता असं झालं की कंपनीच्या खूप जबाबदाऱ्या माझ्या पडायला लागल्या आणि त्यामुळे मला दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, सिंगापूर अशा ठिकाणी विमानाचा प्रवास, शोफर ड्रिव्हन गाडी, 5 स्टार हॉटेलमधलं वास्तव्य हे सगळं करावं लागलं. म्हणजे त्याचा करतोच मी नेहमी. ते लहान वयामध्ये 25-26 वर्षामध्ये हा एवढा मोठा मला यश मला मिळालं. ह्यावेळेला मी दिल्लीला आलो होतो. दिल्लीला आलो माझं काही लायसन्सचं काम होतं दिल्लीच्या मंत्रालयामध्ये. दिल्लीला आलं ना की म्हणजे नेहमी 3-4 दिवसाचा अवधी घेऊन येतो. त्याचं कारण असं की दिल्लीमध्ये काय होतं, मंत्रालयामध्ये गेलं ना की माणसं कामं नाही करत हो. म्हणजे कसं होतं की 7:30 ऑफिस असलं की माणसं 11:45 येणार
आले की नंतर चहा पाणी होणार, आपण काही काम सांगावं तर ते हा करतो करतो म्हणणार, करता करता 12-12:30 झाले की नंतर लंच टाईम होणार. जो लंच टाईम झाले की ते समोरच्या हिरवळ जाऊन पसरणार, मग हे पान खाणार, मग नंतर टी टाईम, अमुक तमुक. म्हणजे एक साधं पत्र जरी मिळवायचं असलं तरी 3-4 दिवस जातात. आणि मग काय होतं की मग मला 3-4 दिवस थांबावं लागतं दिल्लीमध्ये. पण मित्रांनो, ह्यावेळेला मी दिल्लीत आलो, माझे ग्रह फार उच्चीचे होते. म्हणजे उच्चीचे म्हणजे असं की मी आलो आणि क्षणामध्ये माझं पहिल्या अर्ध्या तासात माझं काम झालं. मला जे पत्र पाहिजे होतं, जे लायसन पाहिजे होतं, मला मिळालं. आणि आता 4 दिवस माझ्या पुढे पडले होते. काय करायचं 4 दिवसाचं? एकदा विचार आला की आपण दिल्लीमध्ये नेहमी घाईघाईत येतो, घाईघाईत जातो, आपल्याला दिल्लीमध्ये पाहायला मिळत नाही, एकदा दिल्ली फिरून घ्यावं. कंपनीची गाडी होतीच माझ्याजवळ. पण विचार केला दिल्ली एकट्याने फिरणं काही मजा नाही, कोणीतरी बरोबर पाहिजे ना. मग विचार केला की आई वडिलांना कधीतरी घेऊन येऊ आणि मग आपण दिल्ली पाहूया. मग विचार केला की ह्या वेळेला तर विमानाने जाण्याच्या ऐवजी आपण रेल्वेने जाऊया मुंबईला. आणि मी तुम्हाला म्हटलं ना की माझं ग्रह फार उच्चीचं होते. मी हॉटेल मॅनेजरला फोन करून सांगितलं की मला फर्स्ट क्लास एसीचं तिकीट दे. आणि मला तिकीट मिळालं पण, म्हणजे काही प्रॉब्लेमच आला नाही. आणि मी संध्याकाळच्या म्हणजे जून जुलैचा महिना होता, अतिशय सुखद अशी हवा होती, वातावरण सुखद शांत मस्त वातावरण होतं. म्हणजे मला प्रवासाला खूप मजा येणार होती. तर फर्स्ट क्लास एसीचं तिकीट माझ्याजवळ होतं. मी 5:30-6ला मी प्लॅटफॉर्मवरती आलो, बघितलं तर गाडी उभी होती. मी माझ्या सीटवर बसलो, पण फारशी माणसं नव्हती बाजूला. म्हणजे आता मला प्रवासाची एकदम छानपैकी जिंग चढणार होती. पण मला एक सहज विचार आला, अगदी सहज सांगतो तुम्हाला, की मला असं वाटलं की मुंबईपर्यंत एक छान कंपनी असेल आपल्याबरोबर ना, तर आणखीन मजा आली असती. आणि मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की माझे ग्रह फार उच्चीचे होते. गाडीची अनाउन्समेंट सुरू होती, दिल्ली मुंबई अशी अनाउन्समेंट सुरू होती. आणि माझी गाडी हलली आणि एक 18-20 वर्षाची मुलगी गाडी सुटत असताना ती गाडीच्या दरवाजाला धरून म्हणत होती, साहब ही गाडी मुंबई जा रही है. मी तिला आधी हात धरून आतमध्ये ओढलं, पडली असते ना ती. आता माझ्या मनासारखी ती कंपनी होती. मी तिला आतमध्ये घेतलं, ती माझ्या समोर येऊन बसली. आणि चंदन, तिचं नाव चंदन होतं, तिने मला तिचं नाव सांगितलं. ती इतकी बडबड करत होती ना की कोणाला वाटणार नाही की माझी तिची ओळख 5 मिनिटाची आहे. माझ्या मनात एकदा विचार आला की पंजाबी लोक असतात ना, ही मोकळी ढाकली असतात, मोठ्याने बोलतील, मोठ्याने हसतील, खळखळून हसतील, तुम्हाला त्यात सामील करतील, मोकळा स्वभाव असतो त्यांचा, असा माझा समज होता. आणि मग ती मला इतक्या गोष्टी सांगत होती की तिचे वडील सरकारी ऑफिसर होते, तिचा एक मोठा भाऊ होता तिच्यापेक्षा 4-5 वर्षांनी, त्याचं लग्न झालं होतं माझ्या 2-4 महिन्यांपूर्वी. धाकटा भाऊ शाळेत 10वीला होता आणि ती स्वतः कॉलेजच्या 2ऱ्या किंवा 3ऱ्या वर्षाला होती. तिने मला एवढे सांगितले की मुंबईला तिची आत्या राहते आणि ती तिला नोकरी देणार आहे म्हणून ती मुंबईला चाललेली आहे. मध्ये पुढे स्टेशनवर गाडी थांबली की ती मग पकोडे मागवायची, आईस्क्रीम मागवायची आणि त्याच्यावर मलाही खायला लावायची ती. मध्ये त्या TC आला, तिचं तिकीट साधं होतं, पण मी माझे पैसे भरून ते तिकीट फर्स्ट क्लास एसीमध्ये कन्वर्ट करून घेतलं. मला कंपनी गमवायची नव्हती. आणि मी माझे ते 2-4 हजार रुपये भरून मी तिकीट कन्वर्ट करून घेतलं आणि ती माझ्यासमोर बसली छानपैकी. गाडी चालली होती आणि रात्र झाली. रात्र झाल्यावरती चंदन समोरच्या बर्थवर झोपली, मी इकडे झोपलो. मी चंदनकडे पाहताना माझ्या मनात असा विचार येत होता की ही इतकी बोलते, ह्यामध्ये कदाचित काहीतरी लपवण्याचा हेतू नसेल तिचा. आता बघा ना, मला एक शंका यायला लागल्या. ती मुंबईला नोकरीला झाली होती आत्याकडे तिच्या, तर तिला आत्याचा पत्ता माहित नव्हता. मी तिला विचारलं तेव्हा मला माहित नाही, माहित नव्हतं पत्ता. बरं, आपली मुलगी दिल्ली सोडून मुंबईला जाते तर तिच्याकडे मोठी बॅग तर असेल, पण इकडे लहान अटॅच होती, तिथे फारसे पैसे पण नव्हते. माझ्या मनात काहीतरी शंका झाली की ही काहीतरी आपल्याला नक्कीच नीट सांगत नाही माहिती. आणि आता हे बघा ना, ती सारखी चुळबुळ करत होती, कधी या खुशीवर येतात त्या खुशीवर येतात, नीट झोप लागलेली नव्हती. सकाळ झाली, आता गाडीने महाराष्ट्रामध्ये प्रवास केला होता. चंदन समोरच्या बर्थवर उठून बसली होती. तिने पाय जवळ घेतले होते, गुडघ्या जवळ घेतली होती, गुडघ्याला मिठी घातली होती आणि गुडघ्यावर अनोटी टेकून एकटच शून्यात बघत होती. एवढे चंदन, हो नाही की तू नाही. अरे काल चिमणीसारखी बडबड करणारी चंदन आता एक शब्द बोलत नव्हती. म्हणजे चंदन कुछ बोलो की तू सही, तू बोलण्यास मला कळणार कसं. मी असं आपुलकीने तिला विचारलं, तिच्या पाठीवर चोपटलं. घळा 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 चंदनच्या डोळ्यात अश्रू व्हायला लागले, तिच्या गोबऱ्याला अश्रू उघडायला लागले. आणि मग चंदनने मला जे सांगितलं ना, तर मला कळलं की माझे ग्रह उच्चीचे नव्हते, माझे ग्रह फार नीचेचे होते.
चंदनने मला असं सांगितलं की 2-3 दिवसापूर्वी ती कॉलेजमधून संध्याकाळी घरी उशिरा आली, 8-8:30ला घरी आली. ती घरी आल्यावर आई तिला ओरडली की तुझ्यासारख्या तरुण मुलीने दिल्ली, तर आज वातावरण कसं दिल्लीमध्ये, तू इतक्या उशिरा कशी बाहेर आलीस, तुला समजत नाही का? पण आई ओरडली तर आई ओरडली, ठीक आहे, आईच्या मायने ओरडली. भाऊ ओरडला तो ठीक आहे, मोठा भाऊ आहे. पण बहिणी जेमतेम 2-3 वर्षांनी माझ्यापेक्षा मोठी, पण ती पण मला ओरडली आणि तिला तो अपमान वाटला. आई ओरडली, भाऊ ओरडला, बहिणी ओरडली, बाबा ओरडली. तिने डोक्यात विचार घेतला की सगळे मला ओरडतात काय, आता ह्या सगळ्या मी धडा शिकते, मी उद्या घरीच जाणार नाही. कॉलेजमधून परस्पर मी दिल्ली, आग्रा, मथुरापर्यंत जाईन, कुठेतरी हॉटेलमध्ये राहीन एक रात्र, आणि मी घरी गेले नाही की कशाची धावपळ होईल. बाबा आईला ओरडतील, भाऊ बहिणीला ओरडेल, आई वैष्णवीला नवस करेल, माझ्या मुलीला परत आण, धाकटा भाऊ सगळ्या मैत्रिणीने सायकलमध्ये फिरले की माझ्या बहिणीला कोणी बघितलं का वगैरे. असा मूर्खपणाने विचार करून तिने रात्री आईच्या पर्समधून 1000-1500 रुपये घेतले, 1-2 कपडे बॅगेत टाकले आणि ती कॉलेजला आली. कॉलेजला 4-4:30ला सुटल्यानंतर सगळं ऑटोपर्यंत दिल्ली स्टेशनवरती आली आणि आल्यानंतर ती आग्रा मथुराचं तिकीट काढायचं होतं, पण दिल्ली मुंबई अनावर पण ऐकला नाही. पटकन मुंबईचं तिकीट काढलं आणि गाडी सुटता ती माझ्या डब्यातून मला विचारत होती की ही गाडी मुंबई जा रही आहे, आणि माझ्या डब्यात ती आली होती. मी तिचं तिकीट बदललं होतं, तिच्याकडे पैसे खर्च केले होते, आणि आता ही मूर्ख मुलगी मला म्हणते मेरे माँ के पास लेके जाओ, मेरे माँ के पास लेके जाओ. काय सांगणार मुली, मूर्ख मुलगी आहे ही. आता ही घरी गेलेली नाही काय, अख्खी रात्र ती माझ्यावर गाडीमध्ये आहे. हिच्या वडिलांनी पोलीस कंप्लेंट केली असेल, सगळ्या पोलीस कंप्लेंट हिचा फोटो केलेला असेल, टीव्हीवरती कदाचित बातमी दिली असेल लापता म्हणून. म्हणजे मुंबईला मी उतरलो की पोलीस माझ्यासमोर स्वागत करायला हस्ती समोर की मला पकडते की तू तिला फुसवून पळवलीस म्हणून. काय करणार? एकदा मनात विचार आला की मूर्ख मुलगी आहे, हिला काय जगाच्या निष्ठुरतेची कल्पना आहे का? काय करते काय समजत नाही तिला का? जाऊ दे, उतरल्यानंतर आपण ती तिच्या मार्गाने, मी माझ्या मार्गाने, मला काही संबंध नाही तिचा माझा. एक पण म्हणाला अरे एवढा शिकलेला आहेस, एका कंपनीत तू एक्झिक्युटिव्ह आहेस, तुला असं विचार करणं शोभतं तुला? एक संकटात सापडली, तिने एक मूर्खपणा केला तो ठीक आहे, पण तू तिला असं सोडून चालणार नाही. पोलिसांनी समजा पकडलं तुला तर तू सांगू शकतो, तुझ्याकडे आलिबी आहे, पुरावा आहे, तू सांगू शकतो काय झालं ते काय नाही वगैरे. दुसरं म्हणाला अरे एवढी जबाबदारी घ्यायची कारण काय तुला, जाऊ दे तिला. पण शेवटी मी ठरवलं की तिला घरी घेऊन जायचं. गाडी मुंबईला थांबली. संध्याकाळी मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरी आलो तर दुर्दैव समोर उभं होतं, घराला कुलूप होतं. मी माझ्याकडच्या जवळच्या चावीने दार उघडलं, आतमध्ये गेलो तर आतमध्ये टिपावर आईने चिठ्ठी लिहून ठेवली होती की तुझ्या काकाच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे म्हणून आम्ही 2-3 दिवस पुण्याला जातोय. म्हणजे चला आता घरामध्ये कोणीच नाही, घरामध्ये मी आणि चंदन दोघेच आम्ही घरामध्ये ना. मग मी माझं सगळं आवरलं, दाढी आंघोळ उरकलं, नवीन कपडे घातलं, मला फ्रेश वाटलं, बरं वाटलं. मी चंदनला म्हटलं मी बाहेर जाऊन खायचे पदार्थ घेऊन येतो, तोपर्यंत तू सगळं आवर. मी खायचे पदार्थ घेऊन येईपर्यंत चंदन तिने आंघोळ वगैरे उरकली होती. आता तिने छान निळा ड्रेस घातला होता, निळी टिकली लावली होती, आता ती छान दिसत होती. म्हणजे सगळा भार माझ्यावर टाकून ती शांत झाली होती, निर्धास्त राहिली होती ती. मग मी फोन जवळ घेतला, तिला विचारलं तुझ्या वडिलांचा फोन नंबर सांग. तिने फोन नंबर सांगितला. मी दिल्लीला तिच्या वडिलांना फोन केला, मनजीत सिंग दुआंना फोन केला. चंदन संमती बोलतो म्हटल्यानंतर तिने एवढे रडायला लागले, त्यांना बोलता येईना. आई बाजूला उभी आहेत ना, चंदन पुत्तर करत ती रडत होती. तिच्या आईला बोलता येईना, वडिलांना बोलता येईना. मी त्यांना म्हटलं तिचा भाऊ असेल तर भावाला फोन द्या. त्याने भावाला फोन दिला. पण त्या भावाला मी सांगितलं काय काय झालं ते सगळं सांगितलं, माझा पत्ता दिला. त्याला म्हटलं बाबा तू रात्रीच्या प्लेननी ये आणि हे एकदा बॅग घेऊन जा. दुसरा फोन मी माझ्या आईवडिलांना केला. आईवडील घरी नव्हते, पण त्यांच्याकडे निरोप ठेवला की उद्या सकाळी लवकरात लवकर तुम्ही या, इथे जे काय घडलं ते मला तुम्हाला सांगायचं आहे. आमचं जेवण खाणं झाली, रात्र झाली होती. चंदन बेडरूममध्ये शांत झोपली. मी हॉलमध्ये गादी टाकून पडलो. गादीवर पडल्या माझ्या मनात विचार येत होता की 2 रात्र मी तिच्यावर काढलेली आहे, पण एकही चान्स नाही. हळूहळू माझ्या विचारांवर विकारांची छाया पसरायला लागली होती. माझं एक मन म्हणाला की तू असा विचार करतो हे चुकीचं आहे, ती संकटात सापडलेली आहे ना. एक मन मला म्हणाला अरे थोडंसं धारिष्ट दाखव, धाडसी पुरुषांना स्त्रिया वश होतात. एक मन म्हणाला अरे हा धाडस काय आहे, ती आणलेली आहे, ती गरीब मुलगी आहे, ती संकटात सापडलेली आहे, तिला तू तिचा गैरफायदा घेणे धाडस काय. एक मन म्हणाला असं काही नाही, तू असा विचार करू नकोस. माझं मन मला
एकाच वेळेला परावृत्त करत होतो, एकाच वेळेला प्रवृत्त करत होतो. विकारांची छाया विचारांवर पडत होती. माझ्या मनामध्ये बुद्धी आणि भावना, मन आणि शरीर, विचार आणि विकार, वर्तन आणि संस्कार यांचा झगडा हा चालला होता. मी काय करायला पाहिजे? माझं संस्कारी मन मला परावृत्त करत होतं आणि माझं विकारी मन मला प्रवृत्त करत होतं. हा झगडा एका क्षणी इतका असह्य झाला की मी माझ्या नकळत एका अबोध क्षणी उठलो. मी उठलो आणि मी बेडरूमचं दार ढकललं. चंदन आतमध्ये अतिशय शांतपणे झोपली होती. तिचा उद्वात कपाळावरती होता, ढावात पोटावरती होता. तिचे डोळे अर्धवून मिलित होते, कदाचित स्वप्न पाहत असेल ती. तिचे ओठ अस्फुट हसत होते, कदाचित उद्या आईवडिलांची भेट होणार होती, ती स्वप्न ती पाहत असेल. तिथे हसणारे ओठ, तिचे अस्फुट हास्य असलेले ओठ मला आव्हान देण्याचं मला वाटलं. तिचं चुंबन घेण्याकरता मी खाली वाकलो. मी हात पलीकडे टाकला तिच्या, आणि आता मी खाली वाकणार एवढ्यात तिने कूच बदलली. आणि तिच्या हातात माझा हात आला आणि तो तिने घट्ट पकडला. तो स्पर्श आधारा करता तसा तो स्पर्श होता. तो स्पर्श माझ्या हातात पोहोचला आणि माझ्यातला वासरचा अंगार भिजून गेला. त्या स्पर्शाने मला एका पापाच्या गर्दीत जाण्यापासून वाचवलं. माझे संस्कार बलिष्ठ ठरले. मी तिचा हात हलके सोडवला. तिला कल्पना नव्हती की एका तरुण माणसाबरोबर आपण परक्या ठिकाणी एक रात्र पूर्ण काढतो, ही कल्पना तिला नव्हती. जगाच्या निष्ठुरतेची कल्पना नव्हती. पण त्या स्पर्शाने मला पापाच्या गर्दीत जाण्यापासून वाचवलं. मी हलकेच माझा हात सोडवला. तिच्या अंगावर शाल टाकली, शाल पांघरली आणि मी येऊन बाहेर झोपलो. मित्रांनो, दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिचे आई वडील आले, माझ्या आई वडील आले. त्या भरत पेटीची मी कहाणी तुम्हाला सांगणार नाही. मला सांगायचं ते एवढंच की 2 रात्र एका मुलीवर काढून मी काहीही केलं नाही. हे मी खोटं बोलतो असं तुम्ही म्हणाल, मी थापा मारतो असं म्हणाल, मी बाताडे असं म्हणाल, मी नामर्द असं म्हणाल, तुम्ही असं म्हणाल. पण मी तुम्हाला हेच सांगेन वारंवार की जे संतांना जमलं नाही, जे देवाधिकांना जमलं नाही, ते माझ्यासारख्या यत्कित माणसाला जमू शकलं. यस, इट जस्ट कॅन हॅपन. वा वा. गोष्ट बरी वाटली का तुम्हाला? अरे हो, छान. पाणी जरा तुम्हाला ही गोष्ट आवडली असेल तुम्ही सेंटिमेंटल आणखीन एक सांगेन. ठीक आहे ना? येस, सांगा. आता मी ट्रॅक बदलतो. एक गूढ कथा सांगतो आणि गूढ कथा नंतर आपण ठरवू की सेंटिमेंटल घ्यायची की गूढ कथा सांगायची. या कथेची मी बीज नंतर सांगतो तुम्हाला. मी चालेल ना? माझ्या गूढकथेमध्ये आपण सुरुवात आणि शेवट तुम्ही लक्षात ठेवा. गूढकथेचं नाव आहे सर्पराज. भुवन एक 8-10 वर्षाचा मुलगा. त्याला लहानपणापासून ना फोटोग्राफीची विलक्षण आवड होती. आता त्याच्या आईवडिलांना फोटोग्राफी म्हणा, चित्रकला म्हणा, संगीत कशाचीच आपण नसताना भुवन मध्ये ही आवड कुठून निर्माण झाली सांगता येत नव्हतं. पण म्हणतात ना असं की मागच्या 7 पिढ्यांमध्ये एखादा गुण जो लुप्त होतो तो पुढच्या तरी पिढीत वरती येतो. तसं कदाचित असावं की भुवनच्या आधीच्या पिढ्यांमध्ये कोणामध्ये तरी तो कलेचा गुण असेल, तो भुवनमध्ये उतरला असेल, ही शक्यता होती. किंवा एक अशीही शक्यता होती की भुवन जिथे राहत होता त्या बाजूच्या इमारतीमध्ये तळमजल्यावरती एक स्टुडिओ होता आणि त्या स्टुडिओमध्ये काचेखाली असंख्य फोटो लावलेले असायचे, छोटे मोठे रंगीत वगैरे भिंतीवर पण असायचे. ते फोटो पाहून भुवनला खूप कौतुक वाटायचं, आश्चर्य वाटायचं की नुसतं तर कॅमेऱ्याने क्लिक केलं की फोटो येतो. त्याने एक दोनदा त्या फोटोग्राफर काकांना विचारलं म्हणून की काका क्लिक केले की फोटो कसा येतो. मग त्यांनी त्याला समजावून सांगितलं की फोटो कसा काढतात. एक दोनदा त्यालाही त्यांनी क्लिक करायला दिलं होतं. भुवनची ही जी फोटोग्राफीची आवड होती त्याच्या आईवडिलांना लक्षात आलं होती की त्याला खूप आवड आहे त्याला. म्हणून तो 10वी पास झाल्यानंतर त्याला त्यांनी पहिल्यांदा एक क्लिक 3 हा एकदम साधा जो कॅमेरा होता तो कॅमेरा त्याला आणून दिला होता. त्या कॅमेऱ्याने तो नेहमी सगळ्यांचे फोटो काढायचा. आता तो 10वी पास झाल्यानंतर त्याला परंपरागत कॉलेजचं शिक्षण, आर्ट, सायन्स, कॉमर्स असं काही शिक्षण देण्यापेक्षा त्याची आवड जोपासावी म्हणून त्याच्या वडिलांनी फोटोग्राफिक सोसायटी ऑफ इंडिया ह्या इन्स्टिट्यूटमध्ये त्याला दाखल केलं. आता तिथे दाखल झाल्यानंतर असं झालं की भुवनच्या आवडीला आता अभ्यासाचं एक
बळ मिळालं, म्हणजे त्याची साधनं पण सुरू झाली तिथे. त्यामुळे मग भुवनच्या कल्पनाशक्तीला, प्रतिभेला उत्तर प्रतिभा होती, बुद्धी होती, आवड होतीच होती, आणि हातामध्ये आता तंत्रज्ञान आलं होतं. तो त्यामध्ये प्रगती करू लागला. त्याला असं वाटायचं की कुठच्याही दृश्यामध्ये फोटो काढण्यासारखं काय, फोटोजेनिक असं त्याला वाटायचं. की मुंबईला विटी स्टेशनवरती उभा असताना एखादी गाडी येताना लोक आधीच गाडी थांबायच्या आधी त्यात कसे धावत चढतात गाडीमध्ये, त्यांच्या शरीराला येणारा वेग, त्या वेगाची लय त्यांच्या शरीरात दिसते, तर त्यात ते क्लिक करायला आवडायचं. किंवा रस्त्यामध्ये भर टळटळीत दुपारी डांबरी रस्त्यावरती हातपाय नसलेला भिकारी भीक मागत पडलेला तो बघायचा, तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावरचं कारुण्य, त्याच्या चेहऱ्यावरची लाचारी त्याला फोटोजेनिक वाटायची. किंवा ऊसाच्या रसामध्ये ऊस असं टाकल्यानंतर ते फिपाड ओढताना त्या माणसाच्या टरारलेल्या त्या नसा असायच्या, त्याच्यात त्याला फोटोजेनिक वाटायचं. तो त्यांचे फोटो काढायचा. 2-3 वर्षामध्ये भुवन फोटोग्राफी खूप शिकला. म्हणजे लहान वयात असं झालं की त्याचे फोटो वर्तमानपत्रामध्ये, मासिकांमध्ये छापून यायला लागले. त्याच्या वडिलांनी पण त्याची आवड जोपासली होती. त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये येणारे मोठमोठे फोटोग्राफर्स भाषण द्यायचे, व्याख्यानं द्यायचे, ते ऐकायचा, त्यांचे विचार ऐकायचा, त्यांचे अनुभव ऐकायचा, त्यांचे काम बघायचा. आणि भुवन हळूहळू त्यात पारंगत होता. लहान वयात त्यांनी खूप प्रगती केली होती. त्याला लँडस्केपिंग येत होतं, त्याला अंडर वॉटर शूटिंग येत होतं, त्याला एरियल शूटिंग येत होतं. त्याच्याकडे 70, 300, 100, 400 लेन्सेस होते. जर्मन लायकासारखे कॅमेरे त्याच्याकडे होते. आणि काही वर्षात भुवन हा जगातला उत्तम फोटोग्राफर म्हणून नावाजला गेला. जगातला असं एक शहर नव्हतं, असं एक हॉटेल नव्हतं, असं एक राजवाडा नव्हता की जिथे भुवनचे फोटो त्या वाण्यामध्ये, त्या राजवाड्यात लटकलेले, त्या हॉटेलमध्ये लटकलेले नव्हते. जीवन म्हणजे भुवन कोणतीही एरियल फोटोग्राफी करायचा हवेत, पण त्याची आवड जी होती, विलक्षण आवड त्याला होती, ती वन्य प्राण्यांच्या संदर्भामध्ये. वन्य प्राण्यांची फोटोग्राफी करण्यामध्ये त्याला खूप इंटरेस्ट होता, आवड होती. त्याला आणि जर विचारायचं की तू जंगलात जाऊन फोटोग्राफी काढतो तर प्राण्यांची तुला भीती वाटत नाही? तो म्हणाला काय माहिती ना की मी 2 गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये, की तर प्राणी आपल्याला अशी मुद्दाम पोहोच देत नाही, ते नॅचरल पोहोच देतात. त्यांना मुद्दाम माणसासारखंच कॅमेरा कॉन्शियस व्हावं लागत नाही. आणि दुसरं असं की मी जेव्हा कॅमेऱ्याच्या अँगलमध्ये त्याकडे बघतो तेव्हा माझ्या नजरेची आणि त्या प्राण्याची एकदा नजर भेट झाली ना की त्याला कळलं की हा मी त्यांचा मित्र आहे, आणि मग ते मला फोटो सेशन देतात. मला अजिबात भीती वाटत नाही. 1-2दा त्याच्या अंगावर जीवावर बेतलं देखील, परंतु त्याला आवड होती, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी त्याला खूप आवड होती. भुवन संपूर्ण जगामध्ये अनेक ठिकाणी हिंडत होता, घरी फार क्वचित यायचा. त्याला आई म्हणायची, अरे तू सतत फिरतीवरती असतो, सतत फोटोग्राफी करत असतो, कधीतरी घरी ये, माझ्यावर थांब, 15-20 दिवस थांब, मी तुला चांगलं खायला करून घालीन. आई तिची माया होती तिची ना. भुवन एकदा घरी आला, सुट्टी घेऊन घरी आला. आईला खूप कौतुक वाटलं. 4-5 दिवस गेले, पण भुवनला फोटोग्राफी करायला मिळेना. त्याचे हात शिवशिवायला लागले आणि त्याची चुळबुळ आईच्या लक्षात आली. तो सारखा येरझारा घालायचा. आई म्हणाली, भुवन तुला फोटो काढायचे ना? तो म्हणाला, हो आई, मला फोटोग्राफी करायची. भुवननी आफ्रिकेच्या जंगलामध्ये, चीनच्या जंगलामध्ये अतिश वाईल्ड लाईफचं फोटोग्राफी केली होती. परंतु सर्वात त्याला अवघड वाटायचं ते कोकणामधल्या दाट जंगलांमध्ये जे प्राणी होते त्यांचे फोटो काढणं त्याला आव्हानात्मक वाटत होतं. आणि म्हणून तो आईला म्हणाला, आई मला ना फोटोग्राफी करायची, पण मी जाऊ का कोकणामध्ये? ती म्हणाले, अरे सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. उन्हाळ्यामध्ये काय होतं की थंडाव्याकरता जनावरं जमिनीवरती येतात. तू जाशील तिकडे आणि एखादं जनावर डसर तू काळजी घे बरं का. आईला त्याची अस्वस्थता कळली होती आणि आईने त्याला परवानगी दिली. भुवनने आपलं सगळं कॅमेरा, कॉम्प्युटर, प्रिंटिंग मशीन, सगळ्या गोष्टी बरोबर सगळं सामान्यमा घेतला आणि भुवन कणकवलीला आला. कणकवलीच्या हॉटेलमध्ये त्यांनी वास्तव्य केलं आणि त्यांनी मालकाला विचारलं, हॉटेल मालकाला, की हे जंगल कुठे, दाट जंगल कुठे? तो म्हणाला, आपल्या हॉटेलच्या मागे गेलास की पुढे डोंगर, त्या डोंगराचे दाट जंगल आहे, तिथे जा, तुला बायकर ते फोटोग्राफी मिळू शकेल. भुवनने आपला कॅमेरा ट्रायपॉड घेतला आणि भुवन निघाला. भुवन डोंगर चढत होता, वरती हळूहळू दाट होत गेली होती. दाट झाडी जरी असली तरी उन्हाचा कडाका मात्र जाणवत होता. कोकणातलं ऊन जाणवतच होतं. भुवन डोंगर चढत होता. एके ठिकाणी तो थांबला. त्याने बघितलं तर समोर कळकीच्या झाडावरती एक माकड उलटं बसलं होतं. उलटं बसलं तर ते खाली तोंड आणि वरती पाय होते आणि ते त्या कळकीच्या पेराला चावत होतं. भुवनने लक्षात आलं की त्या माकडाला निसर्गाचा चमत्कार माहिती होता. तो चमत्कार असा होता की कळकीच्या कुठच्या तरी पेरामध्ये पाणी असतं आणि
जंगलामध्ये राहणाऱ्या आदिवासी लोकांना आणि प्राण्यांना माहिती असतं की या कळकीच्या पेरामध्ये कुठेतरी पाणी असतं. मग उन्हाळ्यामध्ये तहान लागली की ते कळकीचे पेर दाबून बघतात, जिथनं फवारा उडेल तिथे पाणी आहे म्हणून ते पाणी तिथे पितात. आणि जी गोष्ट आदिवासींना माहिती होती तीच गोष्ट त्या माकडाला माहिती होती आणि ते माकड उलट बसून ते पेर चावून बघत होतं की पुढे पाणी मिळेल का. आणि त्याला आश्चर्य असं वाटलं की जी गोष्ट भारतातल्या कोकणामधल्या माकडाला माहिती होती तीच गोष्ट आफ्रिकेतल्या माकडाला पण माहिती होती. तिथली माकडं असंच करायची. त्याला हसायला आलं. त्याला वाटलं की हा माकडाला आपण फोटो काढूया म्हणून त्यांनी तिथे ट्रायपॉड लावला आणि एक तर तो बसून त्याचा स्नॅप मारत होता. 1 2 3 4 मध्येच माकडाने त्याला दात विटकावून दाखवले. भुवन त्याला हसला आणि परत फोटोग्राफी सुरू केली. आणि काही क्षण गेले आणि एका क्षणात भुवनला असं जाणवलं की आपल्या बाजूने काहीतरी गेलंय. त्याने पटकन वळून बघितलं तर एक जाड अशी पिवळ असं शेपटी मागच्या झुडपात जाताना त्याने बघितली. त्याच्या लक्षात आलं की एक तेज तर्रार जनावर आता इथनं अत्यंत वेगाने आतमध्ये गेलेलं आहे. त्याचं मन त्याला सांगायला लागलं की भुवन अतिशय दातीमंद असं जनावर आतमध्ये गेलेलं आहे, त्याचा फोटो तू काढ. भुवनने ताबडतोब कॅमेरा बंद केला, ट्रायपॉड बंद केला आणि ते मागे बघितलं. ते झुडूप ते कदाचित करवंदीची जाळी असेल ते 20-25 फूट असं पसरलेलं होतं आणि त्याच्या पलीकडे मोकळी जागा होती. भुवनने ट्रायपॉड आवरला आणि पटापट तो झाडाला झुडपाला वळसा घालून तो त्याच्या समोर गेला, त्या झुडपाच्या समोर गेला. तिथे मोकळी जागा होती. तर तो अंतर्मन त्याला सांगत होतं की ज्या ती वेगाने गेलेला सर्प आहे तो वेगाने तिथनं बाहेर पडणार, पण मी तिथे पोहोचण्यापूर्वी तो सर्प त्यातनं बाहेर पडू नये अशी त्याची इच्छा होती आणि प्रार्थना होती. आणि त्याचं मन सांगत होतं की तसं होणार नाही आणि तसंच झालं. भुवन त्या मोकळ्या जागेत जाऊन बसला, तरी कॅमेरा लावला, वज्रासनात बसला आणि तो एकटक कॅमेऱ्याचा समोर बघत होता. समोर झुडूप होतं आणि त्याचं अंतर्मन त्याला सांगत होतं की तो साप अजून बाहेर आलेला नाही, तो सर्पराज अजून आतमध्ये आहे. भुवन अशी तास बसण्याची सवय होती, सांगायला गेली होती त्याने. तो कॅमेरा डोळा लावून तो बघत होता आणि समोर दुपारची वेळ अतिशय शांत वेळ होती, निशब्द शांतता होती. आणि भुवन असं बघत असताना त्याच्या अंतर्मनात भुवन सावध तो येतोय. त्याच्या कानाने पानं चुरल्याचा आवाज आला, झाडं हलल्याचा आवाज आला. त्यांनी बघितलं गवताची पातं खाली वळत होती आणि बघता बघता तो सर्पराज एका जोरात आत बाहेर आला. तो त्याचा आवेग पाहून भुवन स्तिमित झाला. त्याच्या अंगावर पडणाऱ्या सूर्यकिरणामध्ये जे खवले चमकत होते, त्याची ती सळसळ, त्याची लयदार चाल पाहून भुवन एक निसर्गाचा अद्भुत चैतन्य समोर पाहत होता. आणि बाजूचं गवत त्याला थोडं एका सम्राटाला कुर्निसात सलाम करावा त्याप्रमाणे ते गवत वाकलं होतं आणि त्याची ती 2 टोकाची जीभ होती, ती गवतावरून उडणारे कीटक आपल्याला ओढून घेत होती. आणि तो सर्पराज जितक्या वेगात आला तितक्या वेगात त्याने समोर बघितलं काय तो ऑब्स्टॅकल समोर काहीतरी आहे म्हटल्यानंतर तो संतापाने आपल्या फणावरती उभा राहिला, शेपटीवर उभा राहिला. 4-5 फूट उंच असा उभा राहिला तो सर्पराज फुटकर टाकत होता. फणा असा रुंद झाला होता आणि तो फुटकर टाकत होता आणि भुवन पाहत होता. भुवन स्तिमित झाला. एक क्षण तो घाबरला देखील मनामध्ये, पण मंत्रमुग्ध होऊन ते भुवन ते निसर्गाचा चमत्कार पाहत होता, निसर्गाचे चैतन्य पाहत होता. परंतु एकीकडे त्याची बोटं काम करत होती, जणू काय तो सर्पराज त्याला फोटो सेशन करत होता. एवढ्या वेळात 5-6 मिनिटं गेली. जणू काळ गोठला होता, अवकाश गोठला होता. काळ तिथेच थांबला होता भुवनला वाटलं. काही क्षण गेल्यानंतर भुवनच्या नजरेची आणि सर्पराजाची नजर झाली आणि त्याला कळलं की हा आपला काही हल्ला करत नाही, हा धोकादायक नाही. म्हटल्यानंतर सर्पराज हळूच जमिनीवर बसला आणि उजव्या बाजूला निघून गेला. भुवन एक निश्वास सोडला. त्याला वाटलं अरे काय सुंदर आपले फोटोग्राफ्स मिळाले. त्याने ताबडतोब कॅमेरा बंद केला. तो हॉटेलवरती आला. त्यांनी प्रिंटआउट्स काढले. अतिशय सुंदर फोटोग्राफ्स होते. त्यांनी ताबडतोब नॅशनल जिओग्राफी, अॅन्युअल प्लॅनेट, डिस्कवरी चॅनलचे फोटोग्राफ्स पाठवून दिले. सगळ्यांना त्यांनी पाठवून दिले आणि पाठोपाठ लगेच त्यांना मेसेज आले, अतिशय मार्वलस फोटोग्राफ्स आहेत, भुवन तू आणखीन फोटोग्राफ्स पाठव आणि ह्याची माहिती पाठव. त्यांनी मुंबईच्या एका प्राणी मित्राला फोटो पाठवले. त्यांनी लगेच त्याला कळवलं की अरे हा अत्यंत कोबरा जातीचा विषारी सर्प आहे आणि याचं विष जर लागलं तर 10 सेकंदात माणूस मरू शकेल असं त्यांनी सांगितलं. ते फोटोग्राफ बघून त्या सापाची चाल, ती लय, तो वेग, तो आवेग, भुवन त्याच्या प्रेमात पडला. रात्रभर त्याला झोप आली नाही. त्याला वाटतं की ह्या सर्पराला आपण पुन्हा भेटायला पाहिजे. आणि त्याला माहिती होतं साप कुठे भेटणार. त्याला माहिती होतं की साप जितक्या वेगाने आतमध्ये गेला आणि जितक्या वेगाने बाहेर पडला त्याची साप इथला रहिवासी असला पाहिजे, त्याला इथला मार्ग माहिती असला पाहिजे. त्याला आपण उद्या दिशेत जाऊया, पुन्हा सर्पराज आपल्याला भेटेल. भुवन दुसऱ्या दिवशी दुपारी तिथे आला. आधी सर्पराज जितक्या वेगाने आतमध्ये बाहेर आला, पण आज जितक्या वेगाने आला ना तो त्यांनी आधी फणा काढून तो फुटकर उभा राहिला वरती. परंतु आज भुवनला वाटलं की त्याच्या संतापामध्ये थोडं कमी संताप आहे.
कदाचित कालचा अनुभव त्याच्या जमेच असेल. सापाला स्मृती असते का मला माहीत नाही, साप लक्षात ठेवतो का मला माहीत नाही, पण आज सापाचा संताप थोडा कमी होत आहे नक्की. आजही साप 2-4 मिनिटं उभा राहिला, संतापाने फुटकारा झाला आणि तो नंतर निघून गेला. 5 दिवस गेले. भुवन रोज येत होता, रोज सरपंचाला फोटो सेशन द्यायचा, रोज तो फोटो काढायचा. 6व्या दिवशी भुवनने कॅमेरा चालू ठेवला होता आणि भुवन स्वतः कॅमेऱ्याच्या समोर बसला, मांडी घालून. त्याने आपल्या हात समोर पसरले होते. आजही साप आला, पण आज आली तो कालपासून असा फुटकारत नव्हता, उभा राहत नव्हता. तो यायचा, त्या बघायचा, निघून जायचा. आणि आज त्याने बघितलं, अरे समोर कोणी बसलेलं आहे आणि दोन्ही हात पसरलेले आहेत. सापाला कळतं का माहीत नाही, पण साप क्षणभर थांबला आणि सापाच्या 2 टोकाच्या जिभेने त्याच्या हातावर स्पर्श केला. एका प्रेयसीने प्रियकाला स्पर्श करावा तसा तो स्पर्श त्याला वाटला आणि त्याच्या अंगावर रोमांच होले. अरे माझी मैत्री ह्या सापाने स्वीकारलेली आहे. 10व्या दिवशी सरपरा त्याच्या मांडीवर फिरत होता, त्या अंगात हांगड फिरत होता. 20व्या दिवशी भुवन त्याला म्हणाला, अरे मित्रा, तू ती आहेस की तू आहेस मला माहिती नाहीये, पण मी तुझ्या प्रेमात पडलोय. मी रोज तुला भेटायला इथे येतो, नाही इतक्या लांब येतो. मी इथे दिवस थांबतो तुझी वाट बघत, तू माझ्या घरी चल ना. सापाचं बोलणं कळलं. त्याने फणा डोलवला. त्यांनी भुवनने आपला खोका बरोबर आणला होता. त्या खोक्यात त्याला सोडलं. तो विटो घालून बसला आतमध्ये आणि भुवनने तो खोका घेतला, आपल्या बाईकवर ठेवला आणि आपल्या खोलीत आणला. आणि त्यांनी सर्पराजाला सोडलं मोकळं. त्यांनी सर्पराजाने बघितलं, अरे सगळ्या भिंतीवर त्याचेच फोटोग्राफ्स. तोणार, अरे मित्रा हे सगळे फोटोग्राफ तुझेच आहेत, तू काय पाहतोस एवढं, हाही तूच आहे, तोही तूच आहे, हे सगळे फोटोग्राफ तुझेच आहेत. सर्पराज खुश झाला आपले फोटो बघून. ते सगळीकडे सगळ्या 4 भिंतीवर हिंडला आणि नंतर तो पलंगाखाली जाऊन आरामात बसला. रात्र झाली. भुवन पलंगावर पडला होता. भुवननी खाली बघून त्याला म्हणाला, अरे मित्रा, इतक्या दिवसाचा वीरा तू लांब का राहतो, ये ना माझ्या जवळ ये. सापाला कळलं ते. साप बाजूच्या पलंगावर चढला, बाजूच्या काठावरती चढला आणि भुवनच्या पोटावर येऊन वेटोळून बसला. त्यांनी फणा काढला होता वरती. भुवनने अत्यंत प्रेमाने त्याचा फणा आपल्या हातात धरला आणि म्हणाला, मित्रा किती छळलंस आहे मला तू. आणि त्याने अत्यंत प्रेमभराने त्या फण्याखाली आपले ओठ टेकवले आणि त्याचं चुंबन घेतलं. भुवनने ते चुंबन घेतल्यानंतर आता त्या चुंबनाची परतफेड सापाला करायची होती. सापाने आपले 2 अणकुचीदार दात अत्यंत नाजूकपणे त्या भुवनच्या ओठात रुतवले आणि आपलं सर्वस्व त्याला अर्पण केलं. आणि भुवन जागा का होत नाही की वाट पाहत कणगोलीच्या हॉटेलमध्ये सर्पराज अजूनही बसलेला आहे. वा 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 वा. ही गोष्ट बरी वाटली का थोडी? आपल्या त्या 1-2 गोष्ट ऐकलेली आहे, भावांनी ऐकलेली आहे, अत्र्यांनी ऐकलेली आहे. त्यामुळे त्यांना कदाचित ती कंटाळवणी वाटली असेल, शक्यता आहे. नाही, आम्हाला कंटाळवणी अजिबात वाटलं नाही. किंवा मग पुन्हा प्रत्यात आनंद याला पण वन्स मोर देऊ शकतो, पण आम्हाला दुसरी ऐकायची आहे. ठीक आहे, ओके. आता मी सेंटिमेंटल सांगू का? ठीक आहे. इफ टाइम परमिट्स, वेळ असेल तर मी दोन्ही एक सांगेन मी. पण मी माझी सेंटिमेंटल कथा सांगतो, मला भावनात्मक कथा सांगतो. कथेचं नाव आहे का पुरुष. का पुरुष हा शब्द थोडा वेगळा आहे, त्याचा अर्थ काय तर मग नंतर लक्षात येईल तुमच्या. सुधाताईंचं पत्र आलं की मी तुला भेटायला येते. ते पत्र पण मला आश्चर्य वाटलं. सुधाताई कोण मला लक्षात येईना, मला आठवला. आणि मग नंतर स्मृतीला ताण दिल्यानंतर लक्षात आलं की हा सुधाताई म्हणजे मी काही वर्षांपूर्वी कोकणामध्ये गेलो होतो लहान असताना. तर त्या आमच्या दूरच्या लहान मामी किंवा आत्या अशा काही लागत होत्या. त्यांच्या घरी काही कार्य होतं म्हणून आम्ही गेलो होतो. आणि त्या सुधाताईंनी मला पत्र पाठवून कळवलं की मी तुला भेटायला येते. मी ते पत्र ड्रॉवरमध्ये ठेवलं आणि मग विचार आला की सुधाताईंनी मला पत्र पाठवून ज्या अर्थी कळवलंय की तुला मी भेटायला येते, त्या अर्थी माझ्या घटस्फोटाची बातमी कदाचित त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असेल. कशी पोहोचू शकते बातमी ना ती? 2 दिवसांनी सुधाताई आल्या. ठेंगण्या ठुसक्या नऊवारी पत्तण घेतलेल्या, अंगावर पदर घेतलेल्या सुधाताई आल्या. मी त्यांना बसा म्हटलं, बसल्या. त्या पाणी दिलं त्यांना. त्यामुळे सुधीर
तू ओळखलंस ना मला? हो ओळखलं तुम्हाला मी. तू म्हणशील की यापूर्वी कधी भेटले नाही, कधी तुम्ही बोलले नाही आणि अचानक तुला पत्र पाडून तुला मी भेटायला आले. तर असं काही नाही हो, तुम्ही आलात हरकत नाही. तुमचं काय काम ते सांगा ना, तुमचं काम जे असेल ते मी काम करीन. तरी सुद्धा त्या काही बोलत नव्हत्या. मी म्हटलं बोला, अगदी मोकळेपणे बोला, तुमचं जे काही काम असेल ते मला करण्यात आलं असेल ते मी करीन. मी आश्वासन स्वतः सांगितलं. त्या म्हणाले बघ सुधीर, ताकाला जायचं आणि भांडण लपत असं नको, मी तुला सगळं स्पष्ट सांगते काय झालं ते. तुला आमची स्वाती माहिती आहे ना? स्वाती, मी थोडं आठवलं प्रयत्न, मग लक्षात आलं की मी जेव्हा त्यांच्याकडे गेलो होतो त्याआधी माझ्यापेक्षा 5-6 वर्षांनी लहान स्वाती तिकडे होती, खेळत होती, परकरी मुलगी होती त्यावेळी. तर हो आठवलं ना. तर ती मोठी झाली, शिकली, कॉलेजला गेली. ती BAच्या शेवटच्या वर्षाला असताना तिच्या पुढे 2 वर्ष असलेला माधवने तिला मागणी घातली. ती म्हणाली तू घरी येऊन आईला विचार. तर माधव आमच्या घरी आला. उंच, 5.6 फूट उंच, रुंद खांदे, काळा धावळा असला तरी अतिशय आकर्षक व्यक्तिमत्वाचा माधव घरी आला आणि अत्यंत स्पष्ट शब्दात त्याने सांगितलं की तुमची स्वाती मला आवडलेली आहे आणि मला तिच्याशी लग्न करायचं आहे. हे तिला म्हणाले की अरे असं मुलांनी ठरवून चालत नाही, मला तुझ्या आईवडिलांशी बोलावं लागेल. तेव्हा हो तुम्हाला बोला ना, माझ्या आईवडिलांशी तुम्ही बोला, परंतु जरी आईवडिलांना मुलगी पसंत नाही पडली तरी लग्न मी करणार आहे, मी हिच्याशी लग्न करीन. आणि तुम्हाला मला हे माहिती की आमचं घराणं सुधारलेलं आहे, सुधारक आहे, माझे आईवडील मला नाही म्हणणार नाही. त्याप्रमाणे आम्ही त्यांच्या घरी गेलो. तिची आई शिक्षिका होती, वडील वकील होते आणि माधव तर चांगला होताच, तो MA करत होता. त्याला इंग्रजी साहित्यात MA करत होतं त्याला आणि त्याला प्रोफेसर व्हायचं होतं. आणि स्वाती BAच्या शेवटच्या वर्षाला होती. आम्ही लग्न ठरवलं त्याचं आणि असं ठरवलं की हिचं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं पाहिजे, त्याचा MA झालं की आणि त्याला नोकरी लागली की पहिल्या मुहूर्ताला लग्न करायचं असं आम्ही ठरवून ठेवलं. दोन्ही आनंदच होता. परंतु माधव ते MA झालं आणि आता पहिला मुहूर्त घरात असा डोक्यात असताना अचानक एक प्रॉब्लेम निर्माण झाला. काय झालं? अरे माधवनी ना की इंग्रजी साहित्यामध्ये डॉक्टरेट करायचं ठरवलं आणि त्याने एका परदेशामध्ये म्हणजे इंग्लंडमध्ये स्कॉलरशिप त्याला मिळाली. त्याने अर्ज केला होता आधी त्याने, पण त्याने आधी कुणाला सांगितलं नव्हतं. तेवढ्या करता की अर्ज करायचा आणि अर्ज नामंजूर झाला आणि आपण नाचायचं की अर्ज केला मला स्कॉलरशिप मिळणार असं आपण नाचायचं. आणि समजा अर्ज नामंजूर झाला तर मग सगळ्यांकडे हिटाने ऐकायची. म्हणून त्याने आधी कोणाला सांगितलं नव्हतं. त्यांनी परस्पर अर्ज केला होता आणि त्याचा अर्ज मंजूर झाला आणि 18 महिन्याकरता त्याला इंग्लंडला जायचं होतं इंग्रजी साहित्यात अभ्यास करण्याकरता. आता प्रश्न पडला की लग्न करून जायचं की लग्न न करता जायचं. मग आम्ही सगळ्यांनी एकत्र बैठक घेतली आणि बैठकीत असं ठरवलं की आता आपण 1.5-2 वर्ष थांबलो होतोच, तर अजून 1.5 वर्ष थांबूया. 18 महिने का हा म्हणता निघतील आणि माधव इंग्लंडवरून आला की आपण लग्न करून देऊ, त्याचा आमचा सगळा विचार झाला होता. स्वाती बिचारी नाराज झाली होती. तुझा एक डोळा हसत होता, एक डोळा रडत होता. माधवला इंग्लंडला जायला म्हणून तिला आनंद वाटत होता की आपला होणार नवरा परदेशी जाणार, परदेशी शिकायला जाणार आणि एकीने त्याचा विरह होणार, त्याला दुःख होत होतं तिला. आणि म्हणून जेव्हा माधवने विचारलं की मी पासपोर्ट व्हिसाच्या कामाकरता कपडे वगैरे करण्यात मी मुंबईला जातोय तर स्वातीला बरोबर नेऊ का असं त्याने विचारलं. मी त्याला हो म्हटलं, हेही त्याला हो म्हणाले आणि स्वाती आणि माधव मुंबईला गेले. पासपोर्ट व्हिसाचं काम करून ते 8 दिवसांनी आले तेव्हा स्वाती दिवसभर नाचत होती, मुंबईचं वर्णन करून चालत होती. किती उंच बिल्डिंग आहे, किती रुंद रस्ते आहेत, किती गाड्या आहेत, काय आहेत. आणि माधवने आपल्या कपड्यांबरोबर तिलाही साडी घेतली होती. ती साडी नेसून ती नाचत होती दिवसभर आणि मुंबईचं कौतुक करत होती. आणि माधवचा जायचा दिवस आला. आमच्या गावातला पहिलाच मुलगा झाला तो. सुद्धा त्यांचा आवाज हळूहळू जड व्हायला लागला. गावातला पहिलाच मुलगा होता परदेशात जाणारा. अख्खं गाव लोटलं होतं त्याला निरोप द्यायला. अख्ख्या गावात त्याला निरोप द्यायला ते जमा झाले होते. आणि माधव गेला. सुद्धा त्या एका वेळेस शांत बरं त्यांना त्या रडू पडत होतो. त्यांना माधव गेला तो गेलाच रे. गेला म्हणजे अरे नेमकं त्याचं विमान अतिरेकाने उडवलं.
विमानात 300 माणसं मेली, एखादा प्लेनही हाती लागला नाही, सगळे जळून गेले. आमचा होणारा जावई तो गेला. मला ते विमानाच्या अपघाताचं पेपरवर वाचलं आठवलं आणि मी म्हटलं अरे तुम्ही माधवसारखी अनेक निरपराध माणसं त्या अपघातात गेली होती, त्या अमेरिकेने उडवलेल्या विमानामध्ये गेली होती, दहशतवादी हल्ला होता तो. मग आता तेच संकट उभं राहिलं आमच्या पुढे. का काय झालं? अरे 3 महिने झाले स्वातीच्या पोटात माधवचा गर्भ आहे. ती त्याचा अंकुर वाढवणार म्हणते. मुंबईला असताना कधी एका प्रेमाच्या अत्युक्षणी त्यांच्यातनं काही चूक करून गेली असेल. मी त्याला व्यभिचार म्हणणार नाही, पण ती चूक झाली ती, आणि आता तीच चूक आता आमच्या पुढे आलेली आहे. मग मी डॉक्टरचा सल्ला का घेत नाही? आम्ही डॉक्टरने केलं होतं रे, पण डॉक्टरवाले तिच्या अशा मानसिक अवस्थेमध्ये तिला असं काही अबॉर्शन केलं तर ती वेडी होईल, आणि म्हणून तो पर्याय मला नाहीये. माधवचे आई वडील तयार आहेत, तिला अशाही परिस्थिती स्वीकारायला तयार आहेत, पण आता बिन लग्नाशी कसं राहणार ना. मग आणि म्हणून मी माधव सुधीर तुझ्याकडे मी आले, तू माझ्यावर कृपा कर, माझ्या स्वातीचा तू स्वीकार कर. तुझा घटस्फोट का झाला मी आता काही विचारणार नाही तुला मी काही एक विचारत नाही, फक्त माझ्या मुलीला वाचव असं म्हणून सुद्धा राहायला लागल्या. त्या गदगद रडत होत्या, त्याच्या डोळ्यांना अश्रू वाहत होते. मी त्याला थोपटलं, म्हटलं सुद्धा ते शांत व्हा. त्याने मी शांत केलं, पाणी प्यायला दिलं. त्या म्हणाला माधव सुधीर तू आता स्वातीला वाचव, तुझ्या हातात आहे, तुला मी काही एक प्रश्न विचारत नाही, आणि तू आत्ता मी दिलेल्या पर्यायाचा आता विचार करू नकोस. तू हवं तर 2 दिवसांनी तुम्हाला उत्तर दे, मी आता जाते. सुधाताई पाय ओढत निघून गेल्या. सुधाताई निघून गेल्या, त्या माझ्या पुढे प्रश्न टाकून गेल्या की आता तू स्वातीशी लग्न कर. म्हणजे मी विचार केला की सुधाताई माझ्याकडे आल्या होत्या, त्यांना धोरणीपणाने आल्या होत्या. माझा घटस्फोट झालाय त्यांना माहिती होतं, आणि माझा घटस्फोट झालाय म्हणजे स्वातीची अशा पद्धतीने कोणीतरी स्वीकार करू, एखादा घटस्फोट माणूस स्वीकार करू शकत असेल हा त्यांचा विचार त्यांच्या मनात होता. म्हणजे त्यांनी विचारच्या गुंत्यातून एक टोक शोधून काढलं होतं, आणि ते टोक घेऊन त्या माझ्याकडे आल्या होत्या, आणि त्या मला विनंती करत होत्या की तू माझ्या स्वातीला वाचव म्हणून. पण स्वातीशी लग्न करण्याने माझ्या मनात विचार आला, आणि माझा घटस्फोट का झाला त्यांनी मला विचारलेलं नाहीये, पण माझ्या डोळ्यापुढे सगळं दृश्य उभं राहिलं ना. माझ्या डोळ्यापुढे सगळं दृश्य उभं राहिलं. माझं आणि सुनीताचं लग्न. मी कॉलेजमध्ये ग्रँड मास्टर होतो, मला बुद्धिबळामध्ये कधी कोणी हरवलं नव्हतं, पण सुनीताने मला हरवलं. त्या माझ्यापेक्षा 2 वर्ष लहान असल्याने मुलींनी मला चेसमध्ये हरवलं, आणि सगळ्या कॉलेजने तिने डोक्यावर घेतलं की एका ग्रँड मास्टर तू हरवलंस. मी तिचं अभिनंदन करण्याकरता तिचा मी एकदा हातात जो हात घेतला तो परत मी सोडलाच नाही. ती आमच्या घरी पसंत होती, मी तिच्या घरी पसंत होतो, आणि आमचं लग्न झालं. आम्ही दोघांना म्हणजे आमचा विश्वास होता की वी आर मेड फॉर इच अदर. आमचं म्हणजे आम्ही दोघं एकमेका करता आहोत. आम्ही हनीमून करता केरळला गेलो, केरळचा अतिशय सुंदर निसर्ग, तिथलं सुंदर वातावरण, आम्ही अंमळ जास्त राहिलो. घरनं जेव्हा फोन यायला लागले तेव्हा आम्ही परत आलो, आणि मी माझ्या वडिलांच्या बिझनेसमध्ये रममाण झालो. आता हिने सुद्धा घरी काय करायचं म्हणून त्यांनी MBA जॉईन केलं. 2-3 वर्षात MBA झाल्यानंतर तिलाही एका चांगल्या कंपनीत नोकरी मिळाली, आणि नोकरी मिळाली. 4-5 वर्ष गेली, 5-6 वर्ष झाली. एकदा ती मला म्हणाली की तुझे अरे आई देवळात वर गेला ना की त्यांना विचारतात लोक की नातवंडांना कधीच केळवणं मांडलं तुम्ही, तर आपल्याला मुलं हवं की नाही? म्हणून होतील ना, आपण काय क्रिकेटची टीम तयार करू. तिला इतकी मुलांची आवड होती की तिने घरामध्ये मुलांची कॅलेंडर लावली होती. मर्फीचं कॅलेंडर तर तिने लॅमिनेट करून ठेवलं होतं. आमच्या घरी स्वयंपाकाला ज्या बाई यायच्या त्यांच्या मुलाला ती कडेवर घ्यायची, त्याला खेळवायची, त्याच्यात खेळणी आणायची, त्याच्यात कपडे आणायची, सगळं करायची. त्या म्हणायच्या देखील की अहो तुम्ही दुसऱ्यांच्या मुलाला इतकं करता तर स्वतःच्या मुलाचं किती कराल. आणि ती मला म्हणत होती की आपल्याला मूल होत नाही, आपण काय करायला पाहिजे. ती म्हणाली आपण तपासणी करून घ्यायची का, मेडिकल टेस्ट तू घे करून. ती पटकन तयार झाली आणि ती मेडिकल टेस्ट करून आली. शी वॉज परफेक्टली नॉर्मल. तिला मूल व्हायला तर काही प्रॉब्लेम नव्हता, काही प्रश्न नव्हता. मग ती मला म्हणाली आता तू मेडिकल टेस्ट करून घे. म्हटलं मला काय, माझा पुरुष अहंकार आळत होता, मी एवढा स्पोर्ट्समन आहे, मी एवढं घट्टा कट्टा आहे, मला काय गरज आहे. तेव्हा असं नाही रे, तूही टेस्ट करून घे ना. शेवटी तिच्या आग्रहाकरता मी टेस्ट करून घेतली.
आणि तो कागदाचा चिठ्ठीवर सांगत होता की मी कोणत्याही स्त्रीला मातृत्वास असमर्थ होतो. माझं नशीब, ते निष्ठुर नशीब त्या कागद ओढून सांगत होता की मी कोणत्याही स्त्रीला मातृत्वास असमर्थ होतो. तो निकाल जेव्हा घेऊन मी घरी आलो त्यावेळेला सुनीता इतकी नाराज झाली. तिला कळलं की आता आपल्याला मूल होणं शक्य नाही. आमच्या दोघांमध्ये काही संवाद होत नव्हता. घरनं विचारायचे, आम्ही कोणाला काही सांगत नव्हतो. 2-4 दिवसात तिला मी जवळ घेतलं. ती म्हणाले आता काय उपयोग आहे याचा, त्यातनं काही निष्पन्न होणार असेल तर जवळण्यात काही उपयोगच नाही ना रे. माझी असमर्थता माझ्या लक्षात आली होती. म्हणून मी तिला असं म्हटलं, जरी माझी चूक नाही, माझ्या नशिबाने माझ्याशी थट्टा केली होती, तरी तिला मी म्हटलं की आपण दत्तक घ्यायचं का. ते नको रे, दत्तक नको, मला माझ्या तुम्हाला अनुकूलणारं मूल हवंय. मग मी तिला टेस्ट ट्यूब बेबीचा पर्याय सुचवला. तेवढं नाही, तेही कळणार नाही रे कोणाचे बीज काय करणार, मला तोही पर्याय मान्य नाही. शेवटी अत्यंत उदार मनाने मी तिला असं सांगितलं की तिला की तू हवं तर तुला आवडणाऱ्या एखाद्या तरुणाकडे गर्भसंभोग करून घे आणि तुझं त्याचं मूल मी माझं मूल म्हणून सांभाळेल. पण ती म्हणाली अरे हा व्यभिचार होणार नाही का, आणि समजा मी त्या माणसाच्या प्रेमात पडले तर काय होईल आपल्या संसाराचं. तिला कोणताच पर्याय मान्य नव्हता आणि कोणती सुटत नव्हती. काही दिवस गेले आणि एक दिवशी ती मला म्हणाली की आपण महाबळेश्वर जायचं का 2 दिवस. गेले काही दिवस आम्ही आनंद उत्साह या सगळ्या भावनांना पारखे झालो होतो. ती म्हणाली महाबळेश्वरला जाऊ म्हणून, म्हणजे चला जाऊ. मी लगेच फोन करून हॉटेल बुकिंग केलं. आम्ही गाडीने महाबळेश्वरला पोहोचलो. अतिशय सुंदर वातावरण होतं. आम्ही कुठेही इंटत नव्हतो, हॉटेलमध्ये बसून होतो. सुनीता गप्प होती, काही शब्द बोलत नव्हती. ती काहीतरी खूप विचार करत होती एवढं मला जाणवत होतं. मी तिला म्हणालो काहीतरी बोल, पण ती ओठ घट्ट दाबून आपल्या भावना दाबून टाकत होती. भावनांचा निचरा होत नव्हता. सकाळी उठलं की मला कळायचं की तिचे डोळे लाल झाले असायचे, तिला झोप आलेली नव्हती. तिला थोडी निघायच्या दिवशी ती मला म्हणाली सुधीर समोर बस, आणि मी काय सांगते ते तू लक्षात घे. आधी मला वचन दे की जीवात बरं वाईट काय करणार नाहीस ना. ती निर्वाणीचं बोलत होती. मी म्हटलं अगं काही नाही, तू काहीच सांग मला, मी ऐकायला तयार आहे. मी काही जीवाचं बरं वाईट करणार नाही. आपण घटस्फोट घेऊ. ते शब्द ऐकले माझ्या अंगावर एकदम विजेचा लोळ पडला. म्हणजे घटस्फोट हो रे, त्याशिवाय मला मातृत्व पाहिजे. मी मुलाशिवाय जगू शकणार नाही. मला आई व्हायचं आहे. मी दुसऱ्या माणसाशी लग्न करेन, त्याच्यामुळे मला मुली मी आई होईल, मला आयुष्याचा इच्छा साध्य होईल. मला तो शब्द अतिशय खटकला, म्हणजे मला लागला तो. परंतु तिच्या अदम्य इच्छेआड मी येणार नव्हतो. तिच्या असीम इच्छेआड मी येणार नव्हतो. मी आणि तिने आम्ही दोघांनी अत्यंत समजूतदारपणे घटस्फोट घेतला. कोणाला काही सांगितलं नाही, कोणाला काही उत्तर दिले नाहीत. घरी तरी फारच चर्चा व्हायला. त्यावेळेला मी मग घर सोडून मी ह्या इथे राहिलो, एकटा राहिलो. तिथे सुधाताई आल्या होत्या. नंतर तिचं लग्न झालं, तिला एक मुलगी झाली. मला वाटायचं तिला जाऊन भेटावं, पण माझ्या अभागीनं तिच्या सुखी संसार पडू नये म्हणून तिला कधी भेटलो नाही तिला मी. आणि आज सुधाताई आल्या होत्या की स्वातीशी लग्न कर म्हणून. मी काय उत्तर देणार. मी आणि सुद्धा आम्ही रात्री बुद्धिबळ खेळायचो. मी देखील त्या बुद्धिबळामधल्या लाकडी हत्ती घोड्यासारखाच एक प्राणी होत आलो होतो, म्हणायला हरकत नाही ना. परंतु सुधाताई आल्या आणि मला प्रश्न टाकून गेल्या की तू स्वातीशी लग्न कर. अशा परिस्थितीत तू तिला सावरशील, तू एका कोसळणाऱ्या वेलीला तू एक आधार देऊ शकशील. आणि मग माझ्या लक्षात आलं की तिला आधार देताना मलाही आधार मिळणार होता ना. तिला होणाऱ्या मुलाचं नाव माझंच नाव लागणार होतं ना. शेवटी माझा पुरुष अहंकार सुद्धा थोडाफार सुखावणार होता ना. मी काय ठरवलं तुम्हाला माहिती आहे. तुम्हाला तो निकाल सांगायची गरज नाही. धन्यवाद. विरोधी कथा सांगतो, पण छोटी कथा आहे ती. आपण एक 8-10-7-8 मिनिटात उरकूया आपण. चालेल ना. लोकांना भुका लागल्यात का? नाही. जून महिन्याचा पहिला आठवडा छानपैकी आभाळ घडून आलं होतं. अंधार दाटून आला होता. चंदूनी डोक्यानं पाहून काढलं, खिडकीतनं बाहेर बघितलं तर अंधार होता. गार वारे सुटले होते. मरू दे ऑफिस आयला, कशाला आपण जशा पांगून झोपून जाऊ म्हणून तो झोपला. एवढ्यात
चंद्रिका आली, चंदू उठ, 7:30 झाले, तुला ऑफिसला जायचंय ना. ते तू म्हणाय ना, अशी झोपतोय जरा, नवऱ्याचं सुख तुला काही पाहत नाही तुला. अरे नको नको, तू झोपू नकोच, तू झोपलास ना की दांडी मारायची मग हे खायला कर ते खायला कर. चंद्रे, तुला कधीतरी नवऱ्याचं सुख पाहलंय का? तो तिला चंद्रे म्हणायचा, ते नाव चांगले चंद्रिका नाव होतं, तिला चंद्रे म्हणायचा. ते काय कोठेवाल्यासारखं ते तिला वाटायचं. ती म्हणायची की चंद्रे ही काय, तू नाव बदल ना माझं. म्हणत नाही तू चंद्रेच. शेवटी तो कसा तरी उठला, तिने त्याला डबा करून दिला, त्याने आवरलं, भराभर आवरलं आणि दार उघडलं. बाहेर पाऊस रिपरिप पडत होता. तरी परत बॅग ठेवली, मी जात नाही ऑफिसला, बाहेर पाऊस पडतोय. मग पडू दे ना, पाऊस पडतोय काय, छत्री घेत ना. छत्री आता ती कुठे मिळणार? ती आहे ना माळ्यावरती, ते माळ्या छत्री काढ. झालं. चंदूला वाटलं आपला हाही आता प्रयत्न फुकट गेला दांडी मारायचा. त्याने पायातले बूट काढले, स्वयंपाकघरातनं स्टूल ओढत आणलं, चुलावर उभा राहिला, बाथरूमच्या माळ्यावरने छत्री काढली. छत्री काढताना त्याच्यावर धूळ उडाली आणि त्याला 2-4 शिंका आल्या. मला ते काय नाही, तू काढ ती छत्री काढ, तू दांडी मारूच नको, तू जा कामावरती. तिला ते त्याचं घरात राहणं तिला नको होतं. काही तिचे दुपारचे तिच्या बायकांचे जमवून गप्पा चालायच्या, त्यात व्यत्यय नको तिला होता. तू पण अशी आहे ना चंद्रे, काही नाही कशी असू दे, तू ती छत्री जा. आणि छत्री उघडली, आहा 2 तारा तुटलेल्या, 4-5 भोकं पडलेली. तो म्हणाला नाही मी नाही जात, छत्री बघ तारा तुटल्यात. माझ्याकडे उपाय आहे, ती छत्री बंद कर. छत्री बंद केली. तिने कपाटात नाही चांगली लेडीज छत्री आणली, जपानी छत्री, रंगीत छत्री. ही छत्री घे, नवीन कोरी छत्री आहे, कुठेही तारा तुटलेल्या आहेत, कुठेही भोकं पडले, छत्री घे आणि कामावर जा. ही छत्री तू केव्हा आणलीस? तुला काय करायचंय? आणली. केवढ्याला आणलीस? आणली 600 रुपयाला. पावसात येणार मला माहिती होतं म्हणून मी मॉलमध्ये गेले, तिकडनं 1000 रुपयाची छत्री घासाघेस करून 600ला आणली. आणि ती आज तू मला उद्घाटन करी, छत्री घे आणि कामावर जा. शेवटी चटफट त्याने ती छत्री घेतली आणि तो बाहेर पडला. पण एक लक्षात ठेव चंदू, छत्री कुठेही विसरायची नाही, कोणाला द्यायची नाही. तो म्हणा हो माझी आई जातो, प्लस म्हणजे मला हाकला त्यांना जातो. चंदू कसा तरी ऑफिसमध्ये आला, छत्री ओली झाली होती. आता ही छत्री ठेवायची कुठे? तरी पहिलं टेबलाच्या समोर 2 कपाट होती गोदरेजची. तो ना हा हे वरती आपण छत्री उघडी ठेवली ना म्हणजे वाळेल पण आणि आपली नजर पण राहील, म्हणजे विसरणार नाही. आणि मग तो कामाला लागला. 4-5 वेळेस छत्री, अरे हा छत्री आहे म्हणजे विसरलो नाही ना, विसरायला नको. आता विसरलो तर परत गोंधळ. आता 5:15 झाले, आता 5:30ला निघायचं. त्याने विचार केला आता उठून छत्री बंद करून ठेवावी. जाऊ द्या, शेवटी उठायचं 5:30ला, कॉम्प्युटर बंद करू, त्याला उठून छत्री घेऊ जाऊ असा विचार केला आणि तिथे तो फसला. 5 मिनिटं उरली, चटक 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 टपला वाजवत चकोरी आली. त्याच्या पुढे बसली. चंदू, तिने 2 कोपरे ठेवले समोर, त्याचा हानवट चंदू माझा मित्र ना. तो बाई मित्र ठीक आहे, तू माझ्याशी काही मागू बिगू नकोस, कारण त्याला माहिती आहे ही गोड गोड बोलणार, काय ते मागणार आणि फसवणार आपल्याला. हे तू असं काय करतो? तू देणारे मला काय नाही, फक्त 5 मिनिटं तुझी छत्री पाहिजे. छत्री म्हटलं तो सावधला, छत्री नाही मिळणार, माझ्या बायकोची आहे. अरे हो ना, मी कुठे नाही म्हणते तुझ्यावर, तुझ्या बायकोचीच छत्री आहे, मला फक्त 5 मिनिटं दे. मी 5 मिनिटं जाऊन आत्ता आले. हे बाई तू छत्री मागून छत्री म्हणून बाकी काही माग, असं नको, मला 2 मिनिटं मी येते ना रे, पटकन जाते पटकन येते. शेवटी चंदूने तिला छत्री दिली आणि ती गेली. 5 मिनिटं, 10 मिनिटं, अर्धा तास, 1 तास झाला, चकोरी आलीच नाही. सगळे ऑफिसमध्ये निघून गेले. तुम्ही सकारांना विचारलं त्यांनी, सकाराम चकोरी ती गेली ना गावाला. अरे मला म्हणाली 2 मिनिटात येते आणि गावाला गेली. अहो तुम्ही सकाळीच अर्धा दिलाय, तिला गावी काम होतं म्हणून ती गेली. तुमची छत्री घेऊन गेली, आता घ्या, 10 दिवसांनी येईल ती छत्री. झालं, म्हणजे इतकं सांभाळलेलं, आता घरी जाऊन बोलणी खायची ना. त्यापेक्षा शेवटी चटपट तो ATM मध्ये गेला, पैसे काढले, मॉलमध्ये गेला. तिच्यासारखी ती छत्री तशीच्या तशी छत्री विकत घेतली, बघून बिघून घेतली वगैरे सगळी, आणि घरी आला. त्याच्या चंद्रे ही घे ती छत्री, आणली बघ न विसरता. त्यांनी बाकी काय बोलला नाही तिला. तिने छत्री बघितली, हा आपल्यासारखा रंग दिसतोय, मग तिने सोडून मिळवली. काय न बोलता ती गालामध्ये जीभ घोळवत हसली ती आणि छत्री ठेवून दिली. हा आणलीच बरं का, आणलीच, छान, माझा नवरा खूप हुशार आहे, छान आहे माझा नवरा, छत्री काही विसरत नाही. आलं, त्याला वाटलं आपली थाप मस्तपैकी पचली. 8 दिवस झाले, 10 दिवस झाले. 10 दिवसांनी चकोरी आली. चकोरी छत्री घेऊन आली. चंदू ही तू छत्री घे. हे तू सॉरी नाही, मी खोटं बोलू, सॉरी मी म्हटलं तुला सॉरी. असं काय, मी चॉकलेट पण आणलं तुझं, थांब ना, तू ऐकून चिडू नको माझ्यावर. तू
एवढा माझा एकमेव मित्र आहे ऑफिसमध्ये आणि तू एवढा चिडतो माझ्यावरती. पण तू जाताना मला सांगून पण नाही गेलीस. सांगून गेलं तू दिली असतेस का मला छत्री, गावात जाते म्हटलं दिलीच असतेस ना तू. पण माझं छत्रीचा खूप उपयोग झाला, थँक्यू थँक्यू. मग ती गेली पण लगेच निघून ती. आता चंदू घरी येताना ती छत्री घेऊन आला घरी. आता सांगायचं काय घरी. तो आल्यानंतर चंदूच्या बायकोने बघितलं, चंद्रीनी छत्री त्याच्या हातात छत्री बघितली. छत्री अगं काय सांगू तुला, माझ्या बाजूला बसमध्ये एक बाई बसली ना, वेंदळी ग, एकदम वेंदळी. ती मधल्या स्टॉपवर उतरली आणि मी उठताना पहिले छत्री ती विसरली ते ना, छत्री ती विसरून गेली. ती माझ्यासारखी विसरळ होती, पण छत्री विसरता तिला शोधणार कुठे. मी छत्री आणली घरी, घे तुला ठेव छत्री. असं काय बघूया असं म्हणत तिने छत्री उघडली, बघितली आणि म्हणाले अरे चंदू ती बाई आहे ना ती हुशार आहे बघ. तिने पण ना आपली छत्री ओळखाल्यावर ना आतमध्ये तिने खून लावली, ती लाल टिकलीची ती खून पण ती नेमक्या त्याच जागी लावते बरं का. झाली गोष्ट. ओके ओके. मी पुन्हा म्हणतो की सम पीपल गिव्ह हॅपीनेस वेन दे कम, सम पीपल गिव्ह हॅपीनेस वेन दे कम अँड सम पीपल गिव्ह हॅपीनेस वेन दे गो. दुसऱ्या प्रकारात मी आहे की नाही मला माहिती नाही, ते तुम्ही ठरवा. धन्यवाद. काही सांगायचं नाहीये. Thank you, Mr. Deshpande. Penning down a humorous script is an art in itself, and also presenting with a sense of humor is an innate quality. And here we have Urmila Bendre, our own Athashriyan, who will be performing a stand-up comedy written by Anuprita Kadam. She is also an Athashriyan. I think we are all so talented. Now over to Urmila. Urmila. आणि मला इथे तुम्ही येऊन काहीतरी तुमच्या समोर सादर करण्याची संधी दिली त्या बाबतीत धन्यवाद. नाव आहे दळणवळणाची साधनं. मंडळी, तुम्ही जर शिक्षक राहिला असला तर तुम्हाला मी काय म्हणते ते बरोबर कळेल, कारण ते तुमचे अनुभव आणि तुमचे प्रॉब्लेम्स जे होते ते मलाही झालेले आहेत. पर्टिक्युलरली एखादा तुमचा शिष्य तुम्हाला कसं जेरी सांगतो ह्याचा अनुभव तुम्हाला आलाच असेल. तेच आपण बघूया. काय झालं, एके दिवशी सकाळी हेडमास्तरांनी मला बोलवलं आणि म्हणाले माझा भाचा गावाहून आलेला आहे, त्याला एक सोपा प्रश्न विचारा. आणि त्यांनी बरोबर उत्तर दिलं की त्याला लगेच भरती करून टाकू. पोरगं तसं चुणचुणीत होतं म्हणून मी त्याला अगदी एक सोपा प्रश्न विचारला, बाळा मला ना दळणवळणाचं कुठलंही एक साधन सांग. पोरगं भांबावलं. मग आमच्या गावी घरी कामाची बाई येते ना, त्या दळण आणतात आमचं चक्कीवरून. अरे तसं नाही रे, दळणवळण. हो ते चक्की अगदी घराशेजारी वळणावरच आहे. मी तो नाद सोडला. म्हटलं बरं तू शाळेला कसा आलास? चालत आलो बाई. आता पायाने चालत आला असला तरी पायांना काही दळणवळणाचं साधन म्हणता येत नाही. बरं मी त्याला विचारलं मग, अरे हो पण तू गावावरनं इथे शहरात कसा आलास? मामा बरोबर आलो. हो का? बरं मामा बरोबर कसा आलास? बाबा म्हणाले मामाला
याला घेऊन जा, हा गावात सारखा उंडारत असतो, शहरात जाईल आणि सुधारेल म्हणून आलो. बरं बरं, तू आणि मामा गावातून शहरात कसे पोचलात? बाई, चालत तर आले नसाल? नाही बाई, ते गाव आमचं तसं खूप लांब आहे आणि चालत आलोच तर पाय दुखले असते ना. बरं, मी तेच समजून घ्यायचा प्रयत्न करतेय की मग तू आणि मामा आले कसे तिथून इथे? मला अगदी आता आशा वाटत होती की आता हा नक्की मला दळणवळणाचं एक साधन तरी सांगणार. कसे आलात मग तुम्ही? त्याचं काय बाई, गाव ना खूप लांब दूर आहे, जंगलात आहे आणि तिथून यायला सरळ डांबरी रस्ता पण नाहीये, उबड खाबड रस्ता, पायवाट आणि आम्हाला एक नदी पण पार करावी लागते. हुश, मला इतकी आशा वाटली, म्हणलं नदी पार करायची आहे म्हणजे काहीतरी नाव, होडी, तराफा, आता कशाच तरी नाव हा नक्की सांगणार. बरं बाबा, बाळा, मग तुम्ही नदी कशी पार केली? बाई, पूल आहे की. अरे चा, ह्या PWD वाल्या लोकांना तर मला इतका संताप आला. आपल्या शहरांमध्ये इतके खड्डे पडलेले असतात, ते करायला त्यांना वेळ नाही, कुठल्या तरी 3 पाट दूरच्या नदीवर पूल बांधतायत. हे याला काही अर्थ आहे का? आणि पूल जरी म्हणालं तरी पूल काही दळणवळणाचं साधन नाहीये. आता बघा मंडळी, त्या पुलावरनं बायकी, सायकली, मोटरगाडी, बैलगाडी, उंट, हत्ती, अगदी रेल्वे जरी गेली तरी पूल काही दळणवळणाचं साधन होत नाही. आणि नदीवरनं जरी किती नावं आणि तराफा गेल्या तरी सुद्धा नदी दळणवळणाचं साधन नाही. मला वाटतं एवढं सगळं बोलून तरी या पठ्यानी एकाही वाहनाचं नाव सांगितलं नाही त्या पुलाबद्दल आणि नदीबद्दल बोलताना. मला वाटतं देवालाच माझी दया आली. तेवढ्यात एक विमान घोंघावत आमच्या शाळेवरनं गेलं. गावाकडचं पोरते आनंद हुरळलं, धावत गेलं खिडकीकडे, म्हणाला, बाई बाई, विमान विमान. तो नाचायला लागला, मलाही नाचावंसं वाटू लागले. अखेर या बटू मूर्तीच्या तोंडातून वाहनाचं नाव निघालं. मी त्याला पटकन पास केलं आणि झटकन हेडमास्टरांकडे पाठवून दिलं. धन्यवाद. नमस्कार. मी उभा राहिल्यावर काही जणांच्या मनात सुद्धा आलं, हा आता किती वेळ घेणार आहे, कोण नाही, कारण पुढचा कार्यक्रम खूपच इंटरेस्टिंग आहे सगळ्यांच्या विषयी. पण तुम्ही जास्त वेळ घेणार नाहीये. जास्ती वेळ घेत नाहीये कारण आपल्यालाही वेळ ठेवायचा आहे. कुणी मोबाईल जर ऑफ केले असले तर ते ऑनही करायला लागतील नंतर पुढच्या कार्यक्रमात. ते सगळ्यासाठी वेळ ठेवा. खरं तर 8 मार्चला मी कॅन्टीनकडे जात असताना मला आपल्या कल्चरल कमिटीच्या एका मुख्य कमिटी सदस्याने फर्मान बजावलं. मी भेटणारच होतो तुम्हाला, पण तुम्हाला 15 तारखेच्या कार्यक्रमात आभार म्हणायचे. मी म्हटलं, अहो आता आपण दुसऱ्या कोणाला तरी सांगू घे, कारण आभाराचं काम करतोय, कार्यक्रम एन्जॉय नाही करतायत. हा मोठा कारण तिथे लक्ष जास्ती जातं.
नाही नाही नाही, कमिटीचं डिसिजन झालेलं आहे, तुम्हीच आभार मानायचे. बाजूला आमचे कुलचे बुजुर्ग माणूस होताच, तो म्हणाला अहो तुमच्या कपाळावरच लिहिलेलं आहे तुम्हाला आभार मानायचे. आणखीन एकाच्या याच्यावर लिहिलेलं आहे की तुम्ही परीक्षा करू. त्याने आपलं मला सांगितलं. मी म्हटलं हे आज का सांगतायत असं, याचं कारण ही त्यांना का सपोर्ट करतायत याचं कारण म्हटलं आज 8 मार्च आहे. 8 मार्चला महिलांचं सशक्तीकरण किती झालेलं असतं याचा अनुभव सकाळपासून घरी आलेलाच असतो. तर आज आता आपल्याला त्याचा प्रत्यय आला असं मी म्हटलं. आणि त्या दिवसापासून शांतपणे म्हटलं आता आपण आभार मानाची तयारी करायला सुरुवात करू, काय जे काय असेल ते. पण तिथे त्यामुळे मी यावेळेला काय केलं, देशपांडे साहेबांना गाठलं. म्हटलं मला तुमची ती उद्या काय तुम्ही सांगणार आहात ना ते जरा मला वाचायला दिलं तर बघ, मग जरा तिथे थोडंसं एन्जॉय करते. त्यामुळे ते त्यांच्याकडनं एन्जॉय करून घेतलं, ते वाचून घेतलं आणि ठरवलं आता ज्या परिस्थितीत मी इथे उभा आहे त्यावरून मी काय भावनेतून इथे आहे तुमचे लक्षात आलं असेल. त्यामुळे मी काही त्यांचे आभार वगैरे काय मानणार नाही. आम्ही तुमच्या तिरमुटीच्या ऋणातच राहणार आणि आणि हे का राहणार, तुम्ही बँकर आहात. OEOU आम्ही तुम्हाला प्रॉमिसरी नोट देतो बाहेर लिहून. आमचा फायदा असा की प्रॉमिसरी नोट जे देतो ना त्या कर्जदाराच्या बँका जास्ती काळजी घेतात, त्याने डिपॉझिटरचे पार घेत नाहीत, त्यांचे घेतात. त्यामुळे आम्हाला वाटलं सगळं मंच तयार आहे, देशपांडेंना शीळ घालून बोलवू शकू आम्ही. आणि त्यांनी आता सांगितलंय मला इथे इतका जिव्हाळा निर्माण झालेला आहे आणि इतकी आत्र्याने सांगितलं त्याप्रमाणे त्यांची इतकी मोठी प्रगती झालेली आहे. आणि कालचं खरोखर तुमचं मोस्ट क्रेडिटेबल आहे. तुम्हाला त्या नियतकालिकेचं पत्रिकेचं संपादक पद मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. तर ते तुमची हे झालेली आहे. त्यामुळे आणि आता आपण सादरीकरणाबद्दल वळलो तर प्रथम आता उर्मिलाजीने आता ते काही शेवटचं केलं. मी त्यातनं हे असा काढला की ते विनोदी भाग सोडून द्या, पण 2 माणसातलं दळणवळण सुद्धा किती मेचकं असायला पाहिजे, नाहीतर गैरसमजाची विमानं कशी उडत राहतात. तर ते लक्ष दिलं पाहिजे त्याच्याकडे असं मला वाटतं. त्यांनी सादरीकरण चांगलं केलं, अनुप्रिता त्यांनी लिहिलंय चांगलं, त्यामुळे ते सगळं चांगलंच आहे, छान आहे. मला वाटतं त्यांना बक्षीस पण मिळालं असेल त्या असं मी ऐकलं, तर ते खूपच कौतुकास्पद आहे. दुसरं जयश्री ते काय सीझन्ड आहेत, सीझन कवयित्री येतात त्यामुळे त्यांची कविता छान होणारच, याच्याही पुढे त्या छान करतील, त्यांनाही शुभेच्छा देतो. आता देशपांडे तुमच्याकडे वळतो. काय आहे की एक कथा तुम्ही जास्ती सांगितली, पण सगळ्यात त्याच्या आधी तुम्ही कथा वाङ्मयाचा इतिहास जो काही सांगितला, जो मला आत्ता समजला, जो मला आधी तुम्ही बोलत नव्हतं, तर तो त्याच्यावरनं खरं तुमचा व्यासंग किती आहे या कथा याचा, तर तो कळतो. दुसरी गोष्ट, तुम्ही कथा सांगत नव्हता, तुमचा जो वाचिक अभिनय सुद्धा होता ना, त्यातनं ती कथा तुम्ही खूप जिवंत करत होता आणि ते खूप क्रेडिटेबल आहे. आता कथांपैकी तुम्ही सेंटिमेंटल 2 सांगितल्या, त्यापैकी तुमची जी पहिली कथा होती इट जस्ट कॅन हॅपन, पण तिथे क्वेश्चन मार्क होता तुमच्या कथेच्या त्या पुस्तकामध्ये. तर सुसंस्कारित माणसंच तो क्वेश्चन मार्क नष्ट करून इट कॅन हॅपन असं सुसंस्कृत माणसंच करू शकतात. तो तुमचा नायक किती सुसंस्कारित आहे हे तुमच्या कथेतनं तुम्ही जाणवून दिलं. दुसरी तुमची सेंटिमेंटल कापुरुष
आता का पुरुषचा जो अर्थ आहे ना, तो अर्थ सुद्धा आम्हाला आत्ता कळला. का पुरुष म्हणजे काय ते मी सांगत असताना कळलं. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमचं कथाकथन तुम्ही जे काय सादर केलं ते अत्यंत उत्कृष्ट होतं. आणि विचाराने विकारावर कशी मात केली हे तुम्ही, अर्थात तो जो होता नायक तो बुद्धिबळपटू होता. बुद्धी त्याची तेवढी हे विचार करणारी होती. आणि त्यामुळे विचार हे शाबूत, विचारशक्ती शाबूत ठेवून, तो सुसंस्कारक त्या असलाच पाहिजे तुमच्या कथेच्या इतर नायकाप्रमाणे. विचारशक्ती शाबूत ठेवून मानवी मनाची एक वेगळीच उंची त्यांनी दाखवून दिली. आणि ती बिकॉज त्याची बुद्धी अत्यंत तरल शाबूत होती. तिसरी तुमची सरफराज कथा अफाटच आहे, म्हणजे त्यात काय प्रश्नच नाही. त्याची सुरुवात आणि शेवट तुम्ही जो म्हणाल तो अत्यंत शेवटपर्यंत उत्कंठा वाढवणाराच होता. आणि मला तुमच्यासाठी आणखीन कौतुक करावं समज, सरफराजा करता तुम्हाला फोटोग्राफी आणि त्यात संबंधीचे जे बारीक बारीक तपशील आहेत त्याचा सुद्धा तुम्ही किती अभ्यास केला असेल हे निश्चितपणे जाणवतो. त्याच्यानंतर हे सगळं झाल्यानंतर लोकाग्रहास्तव, कारण तुम्हाला आता सारखा आग्रह होणार आहे हे आता कळले. तर लोकाग्रहास्तव तुम्ही विनोदी कथा, फक्त त्याचं नाव काय कळलं नाही, छत्री. अच्छा, तर चंदू, चंद्रिका, चकोरी, छत्रीचं किती उपयोग करे म्हणजे पुष्कळ. तर त्या सगळ्या लहानपणात आठवतो, पण आता तरुणपणात राहिले. आता ही सुद्धा कथा छोटी आणि अत्यंत मस्त होते. आणि ती ह्या तुमच्या सगळ्या कथांमध्ये तुमचा निरनिराळ्या प्रकारचा व्यासंग कसा आहे हे जाणवून देणारी होती. तर कितीही मी म्हटलं, मी तुमचे काय आभार मानणार नाही, तर तरीही तुमच्या तिघांचेही मनापासून आभार. कारण आम्हाला हे तुमचे टॅलेंट्स आम्हाला सारखे सारखे इथे नक्की ऐकायला मिळो. आणि माझ्या दृष्टीने तुम्ही नाटकातही वगैरे छान काम करू शकाल असं मला वाटतंय, कारण तुमचा वाचिक अभिनय बघितला. तर ते आपण बघूच आहे पुढे काय. आता सगळ्या उत्सव मूर्तींचे आभार तर झालेच. आजचा सोहळा ज्यांनी उत्तमरित्या आखला, तो कार्यान्वित केला, त्या सगळ्या कमिटीचे आणि त्यांच्या सगळ्या सहाय्यकांचे खूप खूप आभार. आणि अतिशय रेखीव असा प्रोग्राम ठराविक काळात जसा पाहिजे तसा आज झाला. तर तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. हा सोहळा जे चित्रित करतायत त्यांना मी आत्ता तर विसरता कामात नाही. त्यामुळे बर्गे सर तुमचे पण खूप खूप आभार. थँक्यू सर. त्याच्यानंतर हा आमचा वर्धापन दिन यशस्वी करण्याकरता झटलेल्या आपले RM आणि त्यांचे सगळे सहकारी, या सगळ्यांचे खूप आभार. रांगोळ्या ज्यांनी काढलेत त्यांचे सुद्धा अत्यंत सुंदरच काढलेत. ते गणेश आहेत ना, म्हणून त्यांचं नाव माने, गणेश माने, ठीक आहे, त्यांचे पण खूप खूप आभार. त्याच्यानंतर आता सगळ्यांना ज्याची पुढे उत्सुकता लागली त्या पुढच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला ही व्यवस्था करून दिली, त्यांचे सुद्धा दर्शना मॅडम आणि त्यांच्या सगळ्या सहकारी, त्यांचे पण खूप आभार. आणि अर्थातच मला वाटतं सगळ्यांचे आभार मी मानले, परंतु कोणाचे राहिले असतील चुकून मागून त्यांचेही खूप आभार. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्यामुळे हा कार्यक्रमाला शोभा आली आणि आपल्यामुळे हा कार्यक्रम खूप छान झाला, याबद्दल आपले सगळ्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. आणि यापुढे सगळ्यांना पुढचाही कार्यक्रम जो आहे त्याच्याबद्दल योग्य त्या सूचना अंबुजा देतीलच किंवा त्या दिल्या असतील ऑलरेडी. तर धन्यवाद खूप खूप.